بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں جو ناول لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے من مانے نا، جس کو تحریر کیا ہے کانتا ختیجہ نے۔ تو آج میں اس ناول کو ریڈ کروں گی، جو یقیناً یہ ناول آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو چلیں اس ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ میری می ہائیکا بیچ بینچ پر بیٹھی، ہائیکا کے بالکل سامنے گھٹنے پر بیٹھے اس نے انگوٹی اس کی جانب بڑھائی تھی۔ خوشی سے ہائیکا کی آنکھیں جھلملا اٹھی تھیں۔ اپنے فراک کو دونوں مٹھیوں میں زور سے جگڑے لب چبائے اس نے ذوالقرنین کو دیکھا۔ پلیز سے یس، ذوالقرنین کی آنکھوں میں اپنے لیے موجود محبت دیکھ کر اس کا دل باغ باغ ہوا تھا۔ مجھے چھوڑو گے تو نہیں؟ سوال ہوا۔ کبھی نہیں، دوسری شادی؟ اس کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ جھرجھری لیے وہ ہنس دیا۔ تمام عمر کے لیے میرا جنون، میرا پاگل پن سہ پاؤ گے مرتے دم تک؟ یس۔ بایاں ہاتھ آگے بڑھائے اس نے سر اثبات میں ہلایا تھا۔ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی، تم نے وعدہ کیا تھا، تم مجھے ایسے نہیں چھوڑ سکتے، مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے ذوالقرنین۔ اپنے بھرے وجود کی پرواہ کیے بنا اس نے ذوالقرنین کا کوٹ دونوں ہاتھوں سے سختی سے تھاما تھا۔ لیو مائی وے ہائیکا۔ ذوالقرنین نے بھی اس کی پرواہ کیے بنا اسے خود سے دور جھٹکا۔ نہیں ذوالقرنین، مت جاؤ، تم نے وعدہ کیا تھا، تم کیسے کسی اور کے ہو سکتے ہو؟ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں تمہیں یہ شادی ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ ہائیکا چلاتی ہوئی اس کے پیچھے سیڑھیوں تک چلی آئی تھی۔ چلانے سے اس کا سانس پھول چکا تھا۔ میں جا رہا ہوں یہاں سے، اور مزید تم جیسی پاگل عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا میں۔ بہت جلد طلاق دے دوں گا تمہیں میں۔ وہ بھی دو بدو چلایا۔ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں ذوالقرنین۔ ہائیکا نے آخری حربہ آزمایا۔ یہ بچہ تمہیں ہی مبارک ہو، میں مزید تم جیسا کوئی دوسرا برداشت نہیں کر سکتا۔ غصے سے بولتا وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا گھر کی دہلیز پار کر گیا تھا۔ ذوالقرنین، ذوالقرنین، آہ! تیزی سے اس کے پیچھے سیڑھیوں سے نیچے اترتی وہ منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ اس کی چیخوں سے پورا گھر دہل اٹھا تھا، جسم لہولہان ہو گیا تھا۔ تمام ملازمین اس کے جانب بھاگے تھے، جس کی نگاہ اس دروازے پہ ٹکی تھی جہاں سے وہ بے وفا جا چکا تھا۔ آئی ایم سوری، ہم آپ کی بیبی کو نہیں بچا سکے۔ بیبی کی اتنی گروتھ بھی نہیں تھی، اور پھر وقت سے پہلے سی سیکشن، ریئلی سوری۔ ذوالقرنین کا کندھا تھپتھپائے ڈاکٹر وہاں سے جا چکی تھی۔ تم جاہل منحوس شکی عورت، میرا بچہ، میری اولاد کھا گئی، میں قتل کر دوں گا تمہارا۔ ڈاکٹر کے روم سے نکلتے ہی ذوالقرنین نے دونوں ہاتھوں سے ہائیکا کا گلا دبانے کی کوشش کی تھی، جو اپنی اولاد کی موت کا سن کر بہترائی نگاہوں سے چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ پیچھے ہٹو۔ ذوالقرنین کے باپ نے اسے پیچھے دھکیلا۔ ہاں، ہو گیا ہوں میں پاگل، پہلے میری زندگی عذاب بنا ڈالی، اوپر سے میرا بچہ بھی مار دیا۔ یہ عورت نہ تو اچھی بیٹی بن سکی، نہ اچھی بیوی، اور نہ ہی اچھی ماں۔ ڈائن ہے یہ، اپنی ہی اولاد کو کھا گئی۔ اب مزید اس شکی عورت کو اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ذوالقرنین کو اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں ہائیکا، طلاق دیتا ہوں۔ مرو تم۔ اس کے بیٹ کو زور سے لات مار دو، وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ چلو جی، خس غم جہاں پاک، شکر ہے جلدی جان چھوٹ گئی اس چڑیل سے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو جھاڑتی ذوالقرنین کی ماں لبوں پر مسکراہٹ سجائے بولتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی۔ بستر پر موجود وہ بے جان وجود سے سک اٹھا تھا۔ ترہم بھری نگاہ اس پر ڈالے وہ بھی بیوی اور بیٹے کی تلقین میں کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ 7 سال بعد یہ عورت نہ تو اچھی بیٹی بن سکی، نہ اچھی بیوی، اور نہ ہی اچھی ماں۔ ڈائن ہے یہ، اپنی ہی اولاد کو کھا گئی۔ اب مزید اس منحوس کو اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ذہن میں گونجتے ان الفاظوں کے ساتھ دور کہیں سے موبائل کی رنگ ٹون بھی سنائی دی تھی۔ دکھتے ہوئے بھاری سر کو تھامے سسکے اس نے مشکل سے دونوں آنکھیں کھولی تھی۔ سر درد سے بھاری ہو رہا تھا، جبکہ آنکھیں رت جگہ کی چغلی کیے لال انگارہ ہو چکی تھی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بیڈ کے پاس موجود ٹیبل پر خالی ہوئی سگریٹ کا ایک پیکٹ اور اس ٹرے میں موجود جلے سگریٹس۔ ایک بار پھر موبائل کی جگانتی آواز اس کے بند ہوتی آنکھوں کو کھولنے میں کامیاب ٹھہری تھی۔ ہاتھ دونوں جانب مارے آخرکار اس نے موبائل اٹھا ہی لیا تھا۔ ہیلو، وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ چکی تھی۔ میم، کہاں ہیں آپ؟ 9 بج چکے ہیں، آج ایک بہت بڑی پارٹی آرگنائز کرنی ہے ہمیں۔ میں کب سے آپ کو کالز کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، بٹ یو آر ناٹ آنسرنگ۔ دوسری جانب سے اس کی سیکرٹری نے شکر کا سانس ادا کیا۔ اس کی آواز سن کر ڈیم اٹ، بند مٹھی کو اپنے سر پر مارے خود کو ہوش میں لانے کی کوشش کی تھی۔ لسن، آئی ایم کمنگ، گھنٹے تک پہنچ جاؤں گی، تم باقی کا انتظام دیکھ لینا، اوکے؟ بٹ میم، اٹس آلریڈی لیٹ۔ شٹ اپ۔ اس کی بات کاٹتی وہ درستگی سے بولتی کال رکھ چکی تھی۔ سر کی تکلیف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ مشکل سے کمرے کی لائٹس آن کی وہ اپنے آپ سنبھالتی واش روم میں داخل ہوئی تھی۔ 15 منٹ فریش ہو کر وہ واش روم سے باہر نکلی۔ گیلے بالوں کو ڈرائر کی مدد سے سکھائے اس نے ڈریسنگ مرر کے سامنے اپنی شکل دیکھی تھی۔ آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ ہلکے سگریٹ پینے کی وجہ سے کالے ہونٹ، پیلا زرد چہرہ اور سر پر موجود ہلکے بال جن میں کئی سفید بال بھی اگ آئے تھے۔ ڈریسنگ
پر موجود میک اپ کو دیکھ کر گہری سانس خارج کی اس نے اپنے چہرے پر میک اپ کی تہہ سجانا شروع کی تھی۔ پینسل ہیل پہنے وہ کمرے سے باہر نکلتے ہی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تھی، جہاں موجود ان تینوں چہروں کو دیکھ کر اس کا چہرہ خود بخود پتریلا ہو گیا تھا۔ نسرین، نسرین، دو پیناڈول لا کر دو جلدی سے، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ نوکرانی کو آواز لگائے وہ آخر میں خود سے بولتی اپنی محسوس چیئر کو کھینچ کر اس پر بیٹھ چکی تھی۔ اس کے آتے ہی تینوں وجہ جو کچھ دیر پہلے ہنسی مذاق کر رہے تھے اب تینوں خاموش ہو گئے تھے۔ بیٹا ناشتے سے پہلے پیناڈول لینا ٹھیک نہیں ہے، پہلے کچھ کھا لو۔ طاہرہ بیگم کے لہجے میں پریشانی در آئی تھی۔ ایک چپٹی نگاہ اس پر ڈالتی وہ آنکھیں گھمائے ان کی بات کو اگنور کیے نسرین کے ہاتھ سے دونوں گولیاں تھامتی ایک ہی سانس میں نگل چکی تھی۔ ناشتہ لے کر آؤ فوراً، میرا اگلی ہدایت جاری تھی۔ 5 منٹ میں ایک کپ بلیک کافی، ایک ہاف فرائی انڈا اور ایک ٹوسٹ اس کے سامنے حاضر تھا۔ اس ناشتے کو نگلتی کیسے ہیں؟ میسم نے پاس بیٹھی سارہ کے کان میں سوال کیا جس نے خود کندھے اچکا دیے تھے۔ میرے کمرے کی صفائی کر دو، مجھے نکلنا ہے، اگلا حکم دیا گیا۔ او بی بی جی، وہ میں بعد میں کر دوں گی، دراصل بڑی بی بی کے کچھ مہمانوں نے آنا ہے اور کچھ میں بھی کام بہت۔ کیا تم مجھے انکار کر رہی ہو؟ ناشتے سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے تھے اس نے، بنا نسرین کو دیکھے اس نے سوال کیا تھا۔ نسرین کی سانسیں اٹکی، سر تیزی سے نفی میں ہلا۔ نہیں بی بی جی، سر زور شور سے نفی میں ہل رہا تھا اس کا۔ صرف 10 منٹ ہے تمہارے پاس، 10 منٹ کا مطلب 10 منٹ۔ اس نے کافی کا کپ لبوں کو لگایا۔ نسرین نے بے چارگی سے طاہرہ بیگم کو دیکھا جنہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں پہلے اس کا کام کرنے کو بولا تھا۔ میسم اور سارہ تو اس کے انداز پر اش کر اٹھے تھے۔ صفائی کی نیت سے کمرے میں داخل ہوئی نسرین کو کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ نگاہیں فوراً بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر گئی جہاں موجود ایش ٹرے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیلی تھیں مگر سر جھٹکتی وہ کمرے کی صفائی کر چکی تھی۔ واپسی کب تک ہے تمہاری؟ انہوں نے نہایت دھیمی آواز میں سوال کیا۔ معلوم نہیں، اس نے کندھے اچکائے۔ آج اگر جلدی آ جاؤ تو، وہ کہہ کر رکی۔ سم تھنگ اسپیشل؟ موبائل پر اپنی سیکرٹری کی آئی مزید 5 مسڈ کال کو دیکھ کر اس نے پوچھا۔ ارسم کا برتھ ڈے ہے، کام بہت زیادہ ہے، آج لیٹ آؤں گی۔ ان کے بعد بیچ میں بات کاٹے ہائیکا نے جواب دیا تھا، لہجے میں یکایک سختی در آئی تھی۔ بی بی جی، صفائی کر دی ہے میں نے، اور یہ چابی؟ نسرین نے آ کر کمرے کی چابی اس کے حوالے کی۔ ٹھیک سے لاک کیا ہے؟ نسرین نے جھٹ سرس بات میں ہلایا۔ چابی تھامے وہ اپنی جگہ سے اٹھتی وہاں سے جا چکی تھی۔ تالا تو ایسے لگاتی جیسے معلوم نہیں قارون کا کون سا خزانہ ہو اس محترمہ کے کمرے میں۔ سارہ کی آواز بخوبی اس کے کانوں تک پہنچی مگر اس نے اگنور کیا تھا۔ سارہ، یہ بڑی بہن ہے تمہاری، تمیز سے؟ طاہرہ بیگم نے اسے ٹوکا۔ بہن نہیں، ستیلی بہن، وہ بھی کسی قسم کا عذاب ہی ہے۔ میسم نے ان کی بات کی تصحیح کی۔ زیادہ زبان نہیں چلنے لگ گئی ہے تم دونوں کی؟ آخر وہ کیا کہتی ہے تم لوگوں کو جو یوں اس سے اتنی کھار کھاتے رہتے ہو ہر وقت؟ طاہرہ بیگم کو اپنے بچوں کے الفاظ کچھ خاص پسند نہیں آئے تھے۔ موم، آپ ہماری موم ہے یا اس کی؟ جب دیکھے اسے فیور کرتی رہتی ہیں۔ اینڈ بائی دا وے، اسے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں، اس کی موجودگی ہی گھر کا ماحول خراب کرنے کو بہتر ہے۔ اتنا روٹ ایٹیٹیوڈ ہے اس کا۔ سارہ نے سر جھٹکا۔ شی از ٹوٹلی رائٹ موم، وے یو آلویز فیور ہر، ایسا لگتا ہے جیسے وہ نہیں بلکہ ہم آپ کی ستیلی اولاد ہیں۔ سارہ نے بالکل ٹھیک کہا، اتنی روٹ ہے بٹ اسٹل یو پریفر ہر۔ میسم نے بھی حامی بھری تھی، کیونکہ تمہاری موم کو کھرے اور کھوٹے دونوں میں واضح فرق کرنا آتا ہے۔ اس کی آواز سن کر دونوں بہن بھائی کی سانسیں تھمی تھیں۔ گاڑی کی چابی؟ ٹیبل سے چابی اٹھائے وہ سب کو دیکھتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی۔ مجھے لگا موت میرے قریب ہے، اس کے جانے کا یقین کیے سب سے پہلے سارہ کے لب ہلے۔ سیم سارہ سیم۔ میسم نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اوکے موم، ہم چلتے ہیں، بائے۔ دونوں ماں کا گال چومے وہاں سے جا چکے تھے۔ ٹائم سے گھر آ جانا، انہوں نے پیچھے سے نصیحت کی تھی۔ کیا بات ہے نسرین، کچھ بتانا ہے؟ اب وہ نسرین کی جانب متوجہ ہوئی جو تب سے ہاتھ ملے جا رہی تھی۔ بی بی جی، وہ جی، چھوٹی بی بی جی کے کمرے میں لگتا ہے پوری رات جاگتی رہی ہیں، 2 ڈبیاں خالی پڑی ہے جی۔ نسرین کے بتانے پر انہوں نے گہری سانس خارج کی تھی۔ اچھا، میں دیکھتی ہوں، تم ایسا کرو موبائل لا کر دو، میرا جبران کو کال کروں۔ نسرین نے جلدی سے ان کا موبائل لا کر دیا۔ کال کیوں نہیں اٹھا رہا یہ لڑکا؟ جب 2-3 بار کال کرنے پر نہ اٹھائی تو انہوں نے لینڈ لائن ڈائل کیا تھا۔ ہیلو، ایک معصوم جانی پہچانی مگر روندو آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ ڈیم اٹ، اس گاڑی کو بھی آج ہی خراب ہونا تھا۔ وہ دن ہی منوں سے آدھے گھنٹے سے وہ بیچ راہ پر بند پڑی گاڑی کو چلانے کی کوشش میں ہلکان ہوئی جا رہی تھی مگر ناکام رہی۔ ایک تو ٹیکسی کی ہڑتال، اوپر سے آس پاس کوئی میکینک بھی نظر نہیں آیا تھا۔ کیب لینا ہوگی۔ گاڑی کو لاک کرتی وہ روڈ کراس کر کیے دوسری جانب چلتی تھی۔
एसी की खिड़की में शर्टलेस वो पेट के बल हल्के हल्के खराटे मारता पुरसुकून नींद सोया हुआ था जब मोबाइल पर आने वाली कॉल ने इसकी नींद डिस्टर्ब की। आंखों में नींद की खुमारी लिए इसने हाथ बढ़ाए, कॉल उठाए, मोबाइल कान को लगाया। हेलो। नींद में डूबी इसकी आवाज़ न जाने दूसरी जाने से क्या कहा गया कि आंखों में मौजूद नींद पल भर में ओझल हो गई थी। ओ शिट। ओ वो उछल कर बैठा। वॉल कॉल पर इसने निगाह डाली जहाँ वक्त कुछ देख कर वो फौरन दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकला था। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था, माँ सिवाय इस कमरे के जहाँ से दो अलग अलग वजूदों के रोने की आवाज़ें आ रही थी, बल्कि एक की हल्की हल्की सिसकियाँ जबकि दूसरे की चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आ रही थी। आदम बाबा, मोइस बाबा को छोड़ दें। बूढ़े शफीक चाचा ने 1.5 साल आदम को मोइस से दूर करने की फिर से नाकाम कोशिश की थी। जो मोइस के बालों को सख्ती से दोनों मिट्टियों पे बजे बजीज खींच रहा था। मोइस खुद को छुड़ाने की बजाय बस रोए जा रहा था। या वहशत। अंदर का हाल देखकर जिब्रान फौरन आगे बढ़ा और आदम को मोइस से अलग किया। जिब्रान को सामने पाकर मोइस ऊंची आवाज़ में रोता इसकी टांग से लिपटे आदम की शिकायत लगाना शुरू कर चुका था। शुक्र है साहब आप उठ गए। शफीक चाचा ने शुक्र अदा किया। जिब्रान का दिमाग तो कमरे का हाल देखकर घूम गया था। इसने बामुश्किल अपने छोटे शेर को संभाला जो एक बार फिर मोइस पर झपटने को तैयार था। ये सब क्या है बाबा? आदम अच्छा बीबी नहीं है, इसने मुझे मारा है। मोइस ने दूध भी बना कर दिया। मोइस को चोट लग गई मगर आदम ने सारा दूध मेरे यूनिफॉर्म पर फेंककर ख़राब कर दिया। ही इज़ नॉट ऑगर्ड ब्रदर, इसे वापस छोड़ आए। रोने की वजह से मोइस का पूरा चेहरा लाल हो गया था। अपनी मासूम शिकायत लगाए इसने बाप की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की थी, मगर भला और आदम साहब का जिन्होंने पैदा होने से ही बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दिमाग पाया था। जिब्रान के कुछ भी बोलने से पहले वो मोइस के बाल दोबारा अपनी मुट्ठी में लिए इन्हें खींचना शुरू हो चुका था। ये इसके भाई की सज़ा थी इसके खिलाफ कुछ भी बोलने की। ओए यार छोड़ इसे, बड़ा भाई है तेरा, अकल को हाथ मार जानी। जिब्रान का अंदाज नहायत फ्रैंक था। इन दोनों बाप बेटे पर एहसान जताने वाले अंदाज से अपनाए वो मोइस के बाल छोड़ चुका था जो एक बार फिर जिब्रान की टांगों से लिपट कर रोना शुरू हो चुका था। और ये फीडर फेंकने वाली क्या हरकत थी? इसका यूनिफॉर्म ख़राब हो गया है जिस पर आदम ने यूं बनाया जैसे कहना चाहता हो कि वो दूध फेंकने काबिल ही था। शफीक चाचा ये सब क्या है? और मोइस अभी तक स्कूल क्यों नहीं गया? इसने टाइम देखा जहाँ 9:45 बज चुके थे और आदम की नीनी भी अभी तक नहीं आई। और मोइस की वैन हो क्या रहा है आज? साहब आप भूल गए हैं क्या आदम बाबा की नीनी को आप कल कल ही फायर कर चुके हैं। और मोइस बाबा के वैन ड्राइवर ने बताया था कि वो आज ऑफ पर है और आप ही ने तो रात को कहा था कि आप बाबा साहब को सुबह स्कूल छोड़ कर आएंगे। और मैं तो खुद अभी आया हूँ क्योंकि 10 बजे तक एयरपोर्ट पहुँचना है हमें। वो तो बच्चों के रोने की आवाज़ सुनकर अंदर चला आया। इनके बताते ही जिब्रान ने अपने माथे पर हाथ मारा था। रात गए तक वो अपने एक बिजनेस मीटिंग में रहा था और फिर घर आते ही ऐसी नींद आई कि इसे किसी चीज़ का होश ही ना रहा। तो कुक अभी तक क्यों नहीं आया? कम से कम बच्चे नाश्ता कर लेते। वो झंझला उठा। वो आप इससे भी कल फायर कर चुके हैं। शफीक चाचा के बताने पर जिब्रान ने गहरी सांस खारिज की। जाओ जैम यूनिफॉर्म चेंज कर कर आओ। मोइस को इशारा दिया। मगर स्कूल का टाइम निकल चुका है बाबा। मोइस ने अफसोस से सर झुकाया। अरे यार टेंशन न ले, कर लूँगा बात तुम्हारी मैम से, तुम बस यूनिफॉर्म चेंज कर आओ। जिब्रान के बोलते ही वो सर हिलाता वॉशरूम में जा घुसा था। आदम को बाहों में थामे वो दरवाजे की जाने मुड़ा। जब दरवाजे के साथ मौजूद टेबल से पैर की छोटी उंगली टकराई। आज का सुबह ही ख़राब है, क्या इससे बुरा भी कुछ हो सकता है? कहने की देर थी कि आदम साहब पूरा मुंह खोले अपने छोटे से पेट में गया तमाम माल उगल चुके थे। अपनी गंदी टी शर्ट को देखते ही जिब्रान की आंखें जलमला उठी। बाबा दूसरा यूनिफॉर्म धोने वाला है। अंदर से मोइस रो दिया था। आह, वो एक बार फिर से चिल्ला उठा। आदम की हंसी, मोइस का रोना और जिब्रान की चीख। शफी चचा ने कानों पर हाथ रखे अफसोस से इन बाप बेटों की जोड़ी को देखा था। यार आदम कितनी बार बोला है जो भी माल निकालना हो यहाँ से नीचे से निकालते हैं, तुझे हर काम उलट ही क्यों करना होता है? इसके डायपर पर हाथ रख के जिब्रान ने इसे समझाने की नाकाम सी कोशिश की थी। जिब्रान जिब्रान बाहर से आती मानूस आवाज़ पर इसकी आंखें खुशी के मारे भीग गई थी। खाला अम्मी। वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकला। मोइस भी गंदी यूनिफॉर्म हाथ में थामे इसके पीछे बाहर आया था। जिब्रान ये क्या हुलिया बनाया हुआ है तुमने अपना? तायरा बेगम इसकी हालत देखकर परेशान हो गई थी। थोड़ी देर ही पहले उन्होंने जब लैंडलाइन पर कॉल की थी तो कॉल मोइस ने उठाई थी जो आदम के लिए किचन से फिडर लेने गया था। कॉल उठाए इसने रो रो कर इन्हें तमाम सूरत हाल से आगाह किया था। ताहिरा बेगम इसी वक्त ड्राइवर के संग इसके घर चलकर आई थी। ताहिरा
اور وہ زاہدہ دو ہی بہنیں تھیں۔ زاہدہ ان کی بڑی بہن تھی جن کا ایک ہی بیٹا تھا، جبران زاہدہ سے زیادہ طاہرہ کے پاس رہا کرتا تھا، اسی بنا پر وہ انہیں خالہ امی بلاتا تھا۔ جبران کے ابو اس کے بچپن میں ہی گزر گئے تھے، جبکہ 8 سالہ پہلے ہی وہ اپنی ماں کو بھی کھو چکا تھا۔ تب اپنی کلاس فیلو انیلا سے محبت کی شادی کی وہ باہر چلا گیا تھا۔ موئس ان کی بڑی اولاد تھی جو ماں کے بہت زیادہ قریب تھا۔ موئس کی پیدائش کے 4.5 سال بعد انیلا ایک بار پھر ممتا کے عہدے پر فائز ہوئی تھی، مگر اس بار کچھ مسائل کی بنا پر آدم کی پیدائش کے فوراً ہی بعد وہ وفات پا گئی۔ اس کے بعد جبران دونوں چھوٹے بچوں کو لیے واپس پاکستان آ برسا تھا۔ آپ انہیں سنبھالیں، اگر تفصیلاً بات کرتا ہوں۔ وہ آدم کو ان کے حوالے کی اپنے کمرے کی جانب دوڑا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں فریش اور نکھرا سے وہ واپس ان کے پاس آیا۔ تب تک وہ تمام روادار موئس کی زبانیں سن چکی تھی۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ کر لو دوسری شادی، تمہیں میٹ اور نینی سے زیادہ ایک بیوی کی ضرورت ہے جو تمہیں اور تمہارے بچوں کو سنبھال سکے۔ طاہرہ بیگم نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی تھی۔ ناٹ اگین خالہ امی، ہم ٹھیک ہیں ایسے ہی، بلکہ بہت زیادہ خوش ہیں، کیوں نوجوانوں؟ جبران نے اپنے دونوں بچوں کی رائے چاہی۔ جہاں موئس کا سر نفی میں ہلا وہیں آدم چہکا تھا۔ دیکھا، بس ایک تو ہی ہے میرا سگا ہے۔ آدم کو خود میں بھیجا۔ جبران نے جو ایک بار پھر اس کے کپڑوں پہ تھوڑا سا اپنا مال اگل چکا تھا۔ یار آدم، جبران نے لب بھیجے، کیا نوٹ اگین؟ تمہیں بھلے ضرورت نہ ہو بیوی کی، مگر تمہارے بچے، ان کے بارے میں ہی کچھ سوچ لو۔ انہیں ایک ماں کی اشد ضرورت ہے جو انہیں سنبھال سکے۔ خالہ امی، میری اولاد ہے، میں سنبھال لوں گا انہیں۔ ہاں، نظر آ رہا ہے مجھے تمہارا سنبھالنا، انہوں نے طنزیہ کہا۔ اچھا، اب کیا چاہتی ہیں آپ؟ آخرکار اس نے ہار مانی۔ تمہاری شادی، دو بدو جواب دیا انہوں نے۔ شادی کے لیے ایک عدد لڑکی جو کہ میرے کیس میں عورت ہے وہ بھی درکار ہوتی ہے، اور کون سی ایسی محترمہ اس دنیا میں ہوگی جو پرائی اولاد کو گلے سے لگا لے؟ ارے کنواری تو دور کی بات، آج کے دور میں تو کوئی بیوہ یا طلاق یافتہ بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ پرائی اولاد کو سینے سے لگا لے۔ اس نے سر جھٹکا۔ میں ایک ایسی طلاق یافتہ لڑکی تمہارے کیس میں عورت کو جانتی ہوں جو نہ صرف تمہارے بچوں کو سینے سے لگائے گی بلکہ انہیں بہتر طریقے سے سنبھالے گی بھی۔ لڑکی، میرا مطلب عورت ڈھونڈ رکھی ہے آپ نے، تبھی اتنا زور ڈالا جا رہا ہے مجھ پر۔ میں نے تو کب سے ڈھونڈ رکھی ہے، بس ایک تم ہی ماننے کو تیار نہیں۔ سر جھٹکے انہوں نے آدم کا گندا چہرہ صاف کیا، جبکہ جبران وائف سے اپنی شرٹ صاف کر رہا تھا۔ اور کون ہے وہ محترمہ جنہیں بذات خود آپ نے میرے اور میرے شیر اور پانڈے کے لیے چنا ہے؟ بہت پیاری اور سلجھی ہوئی بچی ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے ہی خاندان کی ہے۔ وہ کھل کر مسکرائیں۔ ہمارا خاندان تو آپ پر اور مما پر آ کر رک جاتا ہے، کیا کسی کزن کی بیٹی ہے؟ اس نے سوال کیا۔ ارے تھوڑا قریب اور پاس میں دیکھو، تمہاری بہت کلوز ریلیٹو ہے وہ۔ جبران کے دماغ کے گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے، اور جہاں آ کر وہ رکے اس کی آنکھیں پھیلیں۔ یا وحشت! خالہ امی، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ مطلب کہ میں اور سارا چھوٹی بہن ہے وہ میری؟ اس کے لہجے میں افسوس در آیا۔ ایک منٹ کی، سارا کی شادی کب ہوئی اور اسے ڈائیورس کب ہوئی؟ میں کہاں تھا؟ اس نے آنکھیں جھپ کے سوال کیا۔ ڈفر! سارا کی بات نہیں کر رہی ہوں میں۔ اس کے سر پہ ہلکے سے تھپڑ مارا انہوں نے۔ تو کون ہے؟ اس کے ماتھے پر بل در آئے۔ ارسم کی بیٹی۔ خالہ امی، ارسم خالو کی بیٹی تو سارا ہے نا، ان کی پہلی بیوی کی بیٹی۔ ہائیکا، اس بچی کی بات کر رہی ہوں میں۔ ان کے جواب پر اس نے سکون کا سانس خارج کی۔ اوہ خیر، وہ 30-35 سال کی عورت بچی تو نہیں ہے۔ ان کی بچی کہنے پر اس نے آنکھیں گھمائی۔ تمہیں ایک بار اس سے ملنا چاہیے، بہت پیاری ہے وہ، تمہارے گھر کو جنت بنا دے گی وہ۔ انہوں نے تعریفوں کے پل باندھنا شروع کیے۔ وہ اس گھر کو گھر بنا دے تو بھی بڑی مہربانی ہوگی ان محترمہ کی۔ ابے یار، سکون ہے، بیٹھ جا، کیوں ناچے جا رہا ہے؟ اپنی گود میں کب سے بھٹکتے آدم کو اس نے ڈپٹا جو بار بار موئز تک پہنچنے کی کوشش میں تھا، مگر موئز بیچارہ اس کے ڈر سے طاہرہ بیگم میں مسجد جبے جا رہا تھا۔ آج رات گھر پر ارسم کی برتھ ڈے پارٹی ہے، کہو تو تمہاری ملاقات ارینج کرا دوں اس سے؟ انہوں نے سوال کیا۔ میں نے مل کر کیا کرنا ہے؟ ایک بار مل لینے میں حرج بھی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مل لوں گا، مگر اس شادی کے حوالے سے کچھ شرائط ہے میری۔ وہ صرف میرے بچوں کی ماں ہوگی۔ میری بیوی بننے کی کوشش کی تو بہت برے سے پیش آؤں گا۔ میرے غصے سے واقف تو ہیں آپ اچھے سے؟ ہاں، مگر تم اس سے ابھی تک واقف نہیں۔ وہ بڑبڑائی۔ کچھ کہا نہیں؟ تو آج رات کا ڈن کریں پھر؟ آج رات مشکل ہے، ایک بزنس پارٹی ہے میری، کل شام کی چائے، اس نے تجویز پیش کی۔ تو ٹھیک ہے، کل شام ڈن، دونوں بچوں کو میں اپنے ساتھ لے جاتی ہوں، آج رات میرے پاس رکیں گے یہ۔ انہوں نے آدم کو اسے پکڑا جس کی آنکھیں موئز کو قریب پا کر چمک اٹھی تھیں۔ اس احسان کا شکریہ، اس نے سکون کی سانس خارج کی۔ بدتمیز! وہ ہنس دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں جبران ایئرپورٹ نکلنے کو تیار تھا، جب طاہرہ بیگم بھی بچوں کا بیگ پیک کیے ان کے روم سے نکلی تھی۔ ڈرائیور
اویلیبل نہیں ہے، تم شفیق چاچا سے کہو وہ مجھے اور بچوں کو چھوڑ آئے۔ طاہرہ بیگم کی بات پر سر ہلایا، اس نے شفیق چاچا کو اشارہ کیا اور خود اپنی دوسری گاڑی نکالے۔ وہ ایئرپورٹ کی جانب نکل چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی اسے نکلے جب گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا اور ایکسٹرا ٹائر ڈگی میں موجود نہ تھا۔ وٹ آف فنٹاسٹک ڈے! زور سے ڈگی بند کیے وہ گاڑی لاک کرتا ٹیکسی اسٹاپ پر آ کر کھڑا ہوا تھا۔ 5 منٹ گزر گئے تھے مگر کوئی ٹیکسی اسے نظر نہیں آئی تھی۔ جب وہاں بیزار سی شکل لیے ایک لڑکی اس کے برابر آ کر کھڑی ہوئی تھی جو بار بار اپنا پیر زمین پر ہلکے سے ہلا مار رہی تھی جیسے اسے بہت تیزی ہو۔ ایک تو پہلی ہڑتال، اوپر سے پاس کھڑی لڑکی۔ اگر کوئی ٹیکسی والا آ بھی جاتا تو اسے ہی لفٹ دیتا۔ جبران جیسے ہٹے کٹے مرد کو کون پوچھتا؟ یہ ملک اور یہاں ہونے والی مردوں کے ساتھ ناانصافیاں! کچھ سوچتے ہوئے اس نے پاس موجود لڑکی کو مخاطب کیا۔ ایکسکیوز می میم، نہایت مدھم انداز میں۔ جی، روکا انداز۔ وہ پہلے میں آیا تھا، بتانا چاہ کہ پہلے وہ آیا تو ٹیکسی پر بھی پہلا حق تھا۔ ہائیکا رخ موڑ چکی تھی۔ ہاؤ روڈ! جبران نے بھی رخ موڑ رہا تھا۔ آذر ویٹنگ ایریا میں داخل ہوتے ہی اس نے اونچی آواز میں دور بیٹھے آذر کو آواز دی جس نے جبران کو دیکھ کر سکون کی سانس بھری تھی۔ کیسا ہے بڈی؟ جبران اسے گلے ملنے کو آگے بڑھا جس پر اس نے جبران کے پیٹ میں مکہ مارا تھا۔ آؤچ! یہ کس لیے؟ جبران نے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا۔ فار میکنگ می ویٹ! آذر نے دانت پیسے جواب دیا۔ ابے یار نہ ہی پوچھ، آج کا دن ہی خراب ہے تیرے بھائی کا۔ جبران نے سر جھٹکا۔ تیرا کب نہیں ہوتا؟ ویسے اب کیا ہوا؟ آذر نے ابرو اچکائے سوال کیا۔ بتا دوں گا مگر ابھی چلو، کیب ویٹ کر رہی ہے باہر، کسی اور کو نہ لے جائے، بڑا ہی خرانٹ بندہ ہے۔ اس کا بیگ تھامے جبران آگے بڑھا۔ کیب؟ واٹ یو مین بائی کیب؟ اب ہم کیب میں جائیں گے کیا؟ آذر کا منہ کھل گیا۔ جبران نے کندھے اچکائے۔ گاڑی کہاں ہے تیری؟ اس کے ساتھ چلتے چلتے آذر نے سوال کیا۔ جبران نے اسے تمام کہانی سنا ڈالی۔ ایک تو ٹائر پنچر اور اوپر سے وہ ٹیکسی والی ایڈیٹ وومین۔ اس کے چہرے پر غصہ در آیا تھا۔ ٹیکسی والی؟ او ہو لالا، کون؟ آذر کے لبوں پہ مسکراہٹ در آئی۔ بتاتا ہوں، ہوٹل پہنچ جائے تو سب بتاتا ہوں۔ ٹیکسی ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا اشارہ کیے وہ آذر کے ساتھ پیچھے بیٹھ چکا تھا۔ اب بتا کون سی ٹیکسی والی؟ وہ دونوں اس وقت لنچ کرنے کے لیے ہوٹل کے ڈائننگ ایریا میں بیٹھے تھے۔ جبران نے گہری سانس خارج کیے اسے صبح کا واقعہ سنانا شروع کیا۔ یہ ٹیکسی میری ہے۔ ہائیکا کے دروازہ کھولنے سے پہلے جبران آگے بڑھ کر دروازے پہ ہاتھ رکھ چکا تھا۔ ایکسکیوز می! ہائیکا کے ماتھے پر بل در آئے تھے۔ ایکسکیوز یو! جبران بھی اسی انداز میں بولا۔ راستے سے ہٹو، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ ہائیکا نے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ نو نو، یو آر ناٹ گوئنگ ود اینی ویئر۔ اس ٹیکسی میں تو میں جاؤں گا، ویسے بھی پہلے میں آیا تھا تو ٹیکسی میری۔ وہ گردن اکڑائے بولا۔ لسن، جسٹ گیٹ یو اوے فرام مائی وے، آئی ایم گیٹنگ لیٹ، اور ویسے بھی ٹیکسی میرے پاس رکی تھی، سو آئی ہوپ تو یو از اٹ۔ ہائیکا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے پیچھے ہونے کو کہا۔ دیٹ از مائی ٹیکسی، تمہارا نام نہیں لکھا اس پر۔ لو، لکھ دیا، اب بولو۔ کوٹ کی جیب سے مارکر نکال کر وہ اس پر اپنا نام لکھ چکا تھا۔ اب یہ ٹیکسی میری۔ وہ یو نو واٹ، یو آر ٹوٹلی میڈ، پاگل ہیں آپ۔ یو نوٹ آئی سیکریٹڈ، پاگل ہیں آپ۔ یہ شخص ہائیکا کا دماغ گھما چکا تھا۔ آئی ایم میڈ، تم میڈ، تمہارا بندہ میڈ، تو پورا خاندان میڈ۔ وہ غصے سے چلایا۔ ارے صاحب، میم کیوں لڑ رہے ہیں؟ جانا کہاں ہے آپ دونوں کو؟ ٹیکسی والا اب تپ چکا تھا۔ ان دونوں نے ایک ساتھ اپنی اپنی جگہ کا نام بولا۔ ارے یہ دونوں جگہ ایک تو راستے میں ہی پڑتی ہے، ایسا کرو آپ دونوں بیٹھ جاؤ، پہلے میم کو چھوڑ کر پھر آپ کو چھوڑ دوں گا صاحب۔ ٹیکسی والا فوراً بولا۔ نو نیور، فائن ود می، بس یہ شخص میرے ساتھ پیچھے نہیں بیٹھے گا۔ جبران کے انکار کرنے سے پہلے ہی ہائیکا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ چکی تھی۔ جبران کا منہ کھل گیا تھا۔ ارے صاحب آ جاؤ، نہیں تو اکیلی میڈم کو لے جاؤں گا میں۔ ٹیکسی ڈرائیور نے باہر سر نکال کر اسے آواز دی۔ جبران ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ والا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ چکا تھا۔ کس قدر بے شرم ہو تم، ایک نامحرم غیر شخص کے ساتھ ٹیکسی شیئر کرنے کو تیار ہو گئی؟ جبران پیچھے کو منہ کیے بولا۔ ہائیکا سر جھٹ کے کانوں کو ہینڈ فری لگا چکی تھی۔ ٹکٹ، یو آر ریئلی نیٹڈ۔ اپنی منزل آتے اس کے سائیکیٹرسٹ کا وزٹنگ کارڈ دیے وہ جا چکی تھی۔ میں پاگل ہوں، میں پاگل ہوں، کیا میں پاگل ہوں؟ وہ پہلے خود سے بولا، پھر ڈرائیور کو دیکھ کر سوال کیا اور آخر میں اونچی آواز میں چلا دیا۔ ریئلی جبران، کب بڑے ہو گئے تم؟ آدر نے تمام کہانی سن کر سر جھٹکا۔ کیا تم مجھے غلط کہہ رہے ہو؟ جبران نے دل پر ہاتھ رکھا۔ کم آن، تم بھی جانتے کہ تم غلط ہو، اسٹاپ ایکٹنگ لائک آکٹ۔ کون یقین کرے گا کہ تمہارے دو بچے ہیں؟ آدر مسکرا کر بولا۔ غدار! جبران نے لب بھیجے۔ ویسے سائیکیٹرسٹ کو وزٹ کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یکدم آدر ہنس دیا۔
ایوری تھنگ ڈن؟ اس نے پاس کھڑی اپنی سیکرٹری سے سوال کیا تھا۔ یس میم، اس نے فوراً سر ہلایا۔ ایک بار چیک کر لینا، میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں چاہتی۔ وہ آگے چلتی بولی، ڈونٹ وری میم، سب اچھا ہوگا۔ اچھا نہیں، ایکسیلنٹ ہونا چاہیے، ورنہ اپنی نوکری جاتی سمجھو۔ اسے وارن کیے وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ ہٹلر، اس کی سیکرٹری غصے سے بڑبڑائی۔ اے میری زہرہ جبیں، تجھے معلوم نہیں، تو ابھی تک ہے ایسی، اور میں ہوں جوان تجھ پہ قربان۔ طاہرہ بیگم کے کندھوں پر پیچھے سے ہاتھ رکھ کے وہ ان کے کان میں گنگنائے تھے۔ آنٹی میرا ڈریس۔ ہائیکا جو وینیو سے واپس گھر چینج کرنے آئی تھی وہ یکدم رکی تھی۔ جی بیٹا، طاہرہ بیگم نے اس سے سوال کیا۔ وہ میرا ڈریس کہاں ہے؟ مجھے مل نہیں رہا۔ ارسم کو دیکھ کر اس کے چہرہ سنجیدگی کا لباس اڑ چکا تھا، آنکھوں میں سختی در آئی تھی۔ نسرین نے آپ کے روم میں نہیں رکھوایا؟ انہوں نے ماتھے پر بل ڈالے سوال کیا۔ نو، اس نے کندھے اچکائے، میں پتہ کرواتی ہوں۔ فوراً کمرے سے نکلی تھی۔ ہائیکا بھی ان کی تکلیف میں مڑی جب ارسم صاحب کی آواز پر وہ رکی تھی۔ کیسی ہو ہائیکا؟ فائن۔ ان کی آنکھوں میں جھلکتی محبت، بے بسی، چاہت، سب کو نظر انداز کیا تھا اس نے۔ کہیں جا رہی ہو؟ اسے مڑتا دیکھ کر دوبارہ سوال کیا۔ ایک بزنس پارٹی آرگنائز کی ہے، وہیں جا رہی ہوں۔ شاید ہی اسے اتنی لمبی بات کی کسی سے کی ہو۔ آج برتھ ڈے ہے میرا، ہیپی برتھ ڈے۔ وش کرنے کا انداز ایسا جیسے کہنا چاہ رہی ہو تو میں کیا کروں؟ ہائیکا بیٹا، اگر تم نہ جاؤ۔ ان کے لہجے میں امید تھی۔ ویٹ اے منٹ، کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں یا سچ میں دا گریٹ ارسم امین محنت کر رہے ہیں؟ اس کے لبوں پہ حیران کن مسکراہٹ در آئی۔ ہائیکا پلیز، میں چاہتا ہوں کہ میرے اس خاص دن پر میری بیٹی میرے ساتھ ہو۔ ارسم امین کی آنکھوں میں آنسو در آئے۔ کچھ سال پہلے میں بھی یہی چاہتی تھی، مگر ضروری نہیں ہر چاہت پوری ہو۔ لیٹ ہو رہی ہوں میں۔ وال کال پر ٹائم دیکھ کر بڑبڑائی۔ ہائیکا بچہ پلیز ڈونٹ، آئی ایم ناٹ یور بچہ۔ انگلی اٹھائے نے کچھ بھی کہنے سے روکا۔ لو بھائی، مل گیا تمہارا ڈریس؟ غلطی سے سارا کے کمرے میں رکھ دیا تھا نسرین نے۔ تبھی طاہرہ بیگم اس کا ڈریس اٹھائے دروازے پر آ کر بولی، سارا ویئر اٹ۔ ان کا پہلا سوال یہی تھا۔ اس کے فیس ایکسپریشن سے معلوم ہی نہ ہوا کہ وہ 2 منٹ پہلے کسی تلخ کلامی کا حصہ رہی تھی وہ۔ نو، اس نے نہیں پہنا۔ وہ کسی کا پہنا ہوا لباس پہننا پسند نہیں کرتی تھی۔ اگر سارا اس لباس کو غلطی سے چھو بھی لیتی تو ہائیکا اسے جلا دیتی، پہنتی نہ۔ کب تک آؤ گی؟ انہوں نے سوال کیا۔ لیٹ ہو جاؤں گی۔ چلو ٹھیک ہے، دھیان رکھنا۔ ان کے لہجے میں جھلکتی ہمدردی پر فقط سر ہلائے۔ وہ ڈریس ان سے تھامے وہاں سے جا چکی تھی۔ ارسم کی حسرت بھری نگاہوں سے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ اس نے تمہیں معاف کر دیا، وہ تم سے اچھے سے بات کرتی ہے۔ اس کے جاتے ہی وہ بولے، لہجہ مایوس کن تھا۔ میں نے کوشش کی تھی، اگر آپ کرتے تو یقیناً آج اس کے معافی کے نہ صحیح مگر اس سے بات کر سکتے ہیں۔ ان سے سادہ انداز میں جواب دیا۔ کوشش کی تھی میں نے بھی، انہوں نے جواب دیا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، رتی بھر کوشش بھی نہیں کی تھی آپ نے، بلکہ اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں، آپ بھی چینج کر آ جائیں۔ انہیں آئینہ دکھائے وہ باہر جا چکی تھی۔ ویسے مان گئے جبران، پارٹی تو بڑی کمال کی آرگنائز کی ہے تم نے۔ پورا سیٹ اپ کو دیکھے آذر نے اسے داد دی۔ ویسے آرگنائزر کون ہے؟ آئی وش آئی کیٹ میٹ ہم۔ اٹس ہر وومین۔ جبران نے اس کی تسبیح کی۔ گڈ ایوننگ ایوری ون۔ تیسری آواز ان دونوں کے کانوں سے ٹکرائی۔ مسکرا کر وہ پلٹے، سامنے کھڑے ذوالفقارنین کو دیکھ کر دونوں مسکرا کر باری باری اس سے ملے تھے۔ یو آر لیٹ۔ جبران نے اسے گھورا۔ ارے یار مت ہی پوچھی، عورتیں اور ان کی تیاری۔ بلیو می گائز، اگر انہیں ایک دن پہلے بھی تیار ہونے کا بول دو تو لیٹ کروائیں گی تمہیں یہ۔ ذوالفقارنین نے آنکھیں گھمائیں۔ ویسے بھابھی ہے کہاں؟ آذر نے سوال کیا۔ ذوالفقارنین نے پیچھے مڑ کر اپنی بیوی کو ڈھونڈنا چاہا جو اسے کسی غیر مرد سے گلے ملتے نظر آئی۔ غصے سے اس کی دماغ کی رگیں پھول گئی تھیں۔ اگین میٹنگ سم اولڈ فرینڈ۔ خیر تم بتاؤ کون ملا یا پھر تمام عمر سنگل رہنے کا ارادہ ہے؟ اپنے غصے پر قابو پائے وہ ان دونوں کی جانب مڑا تھا۔ مجھ سے تو یہ سوال کرنا بنتا نہیں ہے تمہارا۔ جبران نے ہاتھ کھڑا کیے۔ مجھے ایسے مت دیکھو، میں خوش ہوں اپنی لائف میں۔ آذر نے فوراً جواب دیا، یس پلے بوائے۔ جبران کے طنزیہ پر اس نے جبران جو اپنی بدتسی دکھائی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں پارٹی شروع ہو چکی تھی، مگر جس ہستی کا جبران کو انتظار تھا اس سے ملاقات کا شرف ابھی تک حاصل نہیں ہوا تھا۔ پارٹی میں سب نے اس پارٹی کی آرگنائزر سے ملنے کی خواہش کی تھی، جس کی خواہش اسے بھی تھی۔ ہائیکا امین، کتنا نام سنا تھا اس عورت کا اس نے، مگر آج تک اس سے ملا نہ تھا۔ پارٹی اپنے جوبن پر تھی جب وہ سیکرٹری کی تکلیف میں اندر داخل ہوئی تھی، جب ایک جھومتے مستانے سے ٹکراؤ پر اس کی ڈریس خراب ہو گئی تھی۔ ربش، وہ غصے سے چلائی۔ اس انسان کو غزیلی نگاہوں سے گھورتی وہ اپنی سیکرٹری کو وہیں رکنے کا بولتی خود واش روم کی جانب چلی گئی تھی۔ بار کاؤنٹر پہ شراب کی چسکیاں لیتے آذر نے ہوس بھری نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ شراب کی زیادہ مقدار کی بدولت اس کا دماغ اس وقت مکمل طور پہ معاف ہو چکا تھا۔ چہرے پر شیطانی ہنسی سجائے وہ اس کے پیچھے سے چپکے سے نکل دیا تھا۔ ہائیکا واش روم سے ڈریس صاف کرتی باہر نکلی تھی جب وہ پیچھے سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتا ساتھ موجود کمرے میں اسے لے جا چکا تھا۔
मिस वानिया, वेयर इज़ योर बॉस? पार्टी में सब इनके बारे में पूछ रहे हैं। एंड शी इज़ स्टिल नॉट हेयर? जिब्रान ने माथे पर बल डाले सवाल किया। सर, वो मैम तो आधा घंटा पहले ही तो आ गई थी, मगर ड्रेस पर जूस करने की वजह से वो वॉशरूम गई हैं और अभी तक वापस नहीं आई। जिब्रान ने सवाल किया। वानिया का सर इस बात में हिला। मिस वानिया, आपकी मैम आधे घंटे से वॉशरूम में मौजूद है एंड यू डोंट इवन ट्राई कि आप जाकर इन्हें देख लें। मे बी शी नॉट सम हेल्प, दस इज़ योर प्रोफेशनल बिहेवियर। जिब्रान के तासुरात सख्त न थे मगर अल्फाज थे। सॉरी सर, मेरे साथ आइए। वो इसे अपने पीछे आने का इशारा करता हुआ वॉशरूम की तरफ बढ़ा था। जुल्कनान भी इसके चेहरे पर मौजूद परेशानी देखकर इसके पीछे ही लपका था। क्या हुआ? इसने जिब्रान से सवाल किया, जो इसे तमाम बात बता चुका था। वो दोनों वॉशरूम की जानिब बढ़े थे जब साथ वाले कमरे से आती आवाज़ पर इनकी आंखें फैली। जिब्रान ने आगे बढ़कर 2-3 बार दरवाज़ा खोलने की कोशिश की मगर लॉक होने की वजह से इसे तोड़ना पड़ा। अंदर मौजूद आज़र हाइका को मुकम्मल तौर पर अपने शिकंजे में लिए इस पर झुका हुआ था, जो इसकी गिरफ्त से आज़ाद होने को सरतोड़ कोशिश कर रही थी। आज़र, छोड़ो इसे। जिब्रान ने आगे बढ़कर इसे हाइका से दूर किया था। आप ठीक हैं? बिखरे बालों ने हाइका का चेहरा ढांक दिया था। आई एम वी, धीमी आवाज़ में जवाब। कई आंसू अंदर उतारे इसने खुद को ठीक किया था। इसकी शक्ल को सामने पाकर दो लोगों को सख्त झटका लगा था, एक जिब्रान और दूसरा जुल्कनैन। यार जिब्रान, जो तुम लोग समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये औरत ये खुद आई थी मेरे पास, मैंने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। आज़र की ज़बान लड़खड़ाई थी मगर इसे कोई सुन ही कहा रहा था। इन दोनों की निगाहें तो हाइका पर टिकी हुई थी। आप ठीक है ना? जिब्रान ने कन्फर्म करना चाहा था। ये औरत बार बार मुझे सिग्नल दे रही थी। शी वॉन्ट सम मनी इन रिटर्न। कोई भोली मासूम मत समझना इसे। शी इज़ अ कॉल गर्ल होकर। जस्ट शट अप आज़र, मुंह बंद रख अपना। जिब्रान धाड़ा था इस पर। आज़र, पर मत चलाओ जिब्रान। हे इज़ राइट, मैं इस औरत को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अमीर कभी लड़के फंसाकर इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। ऐसी औरतों से अच्छे से आशना हूँ मैं। आई एम श्योर इस कमरे में जो कुछ भी हो रहा है इसमें दोनों की मर्जी शामिल थी। जुल्कनैन की ज़बान खुद ब खुद चली थी। हाइका ने सर उठाए, साकिब निगाहों से इसे देखा। 6 साल बाद ही वही चेहरा इसका सामने था जिसे इसने बर्बाद कर डाला था। जुल्कनैन की आंखों में नफरत के अलावा एक और जज्बा थे जिसे वो समझने से कासिर थी। बड़ी, ये क्या बोल रहा है? जिब्रान को शौक लगा इसकी बात सुनकर और फिर हाइका की हालत देखकर कहीं से ये नहीं लग रहा था कि इसमें सब इसकी मर्जी शामिल हो। सच बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ इस औरत को। मेरे दोस्त की लाइफ बर्बाद कर दी इसने। इस औरत के लिए मर्द बिल्कुल कपड़ों की मानंद है जिन्हें ये जब चाहे बदल दे। वो हाइका के सामने खड़े हुए लफ्ज़ चबाते हुए बोला था। जिब्रान की आंखें पल भर में बदली। जहाँ पहले हाइका के लिए फिक्र थी वहाँ अब इसके लिए नागवारी दर आई थी। हाँ, जुल्कनैन सही बोल रहा है। इस लड़की को देखकर अगर ज़बरदस्ती करता तो मैं इस तरह पुरसुकून न खड़ी होती। और तुम जानते हो मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती वाला बंदा नहीं हूँ मैं। आदिल की हकलाहट अब ख़त्म हो गई थी। सीना चौड़े किए वो बोला। जिब्रान ने इसकी बात से इत्तेफाक किया। भला वो एक प्ले बॉय था मगर आज तक जितनी भी लड़कियां इसके साथ थी वो सब अपनी मर्जी से आती थीं आउट, इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें धक्का मार कर पार्टी से बाहर निकालूं। खुद ब खुद दफ़ा हो जाओ। जिब्रान ने दरवाजे की जानिब इशारा किया था। बट सर, नुवानिया कुछ कहना चाहा मगर हाइका की सख्त निगाहों पर चुप साध ली। बिना कोई जुमला मुंह से निकाले वो वहाँ से निकल चुकी थी। वानिया भी खामोशी से इसके पीछे निकल दी। सॉरी यार, आइडिया नहीं था कि वो इस किस्म की औरत होगी। आदर के कंधे पर हाथ रखे जिब्रान ने माफ़ी मांगी। इट्स ओके, तुमने तो बस मदद करनी चाहिए थी मगर मैं तो इस औरत की चालाकी पर हैरान हूँ। किस तरह इसने मुझे ट्रैप करने की कोशिश की। तो ऐसी औरत पे आदम ने सर झटके। जब जुल्कनैन को देखा तो इसकी खसीली निगाहें खुद पर पाए वो नज़रें चुरा गया। कौन थे वो लोग? इसने चलते चलते वानिया से सवाल किया। मिस्टर जबरान, जिनकी पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई आपने, और इनके बिजनेस पार्टनर और दोस्त आज़र रहमान एंड जुल्कनैन शफीक। वानिया ने जवाब दिया। जिसने मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की, इसका नाम आज़र रहमान। क्या वो लोग जानते थे कि मैं कौन हूँ? नो मैम। वेरी गुड, और इन्हें मालूम भी नहीं होना चाहिए। और तुम्हें मेरा एक और काम करना है वानिया। उम्मीद है तुम मुझे ना उम्मीद नहीं करोगी। गाड़ी का दरवाज़ा खोले वो वानिया से मुखातिब हुई। यस मैम। वानिया ने शागिद की तरह सर हिलाया। हाइका की बात गौर से सुनती वो सर हिला हाइका के जाते ही दोबारा वेन्यू में दाखिल हुई थी। मिस वानिया, मैं कब से आपको तलाश कर रहा हूँ, कहाँ थी आप? एंड योर बॉस? जिब्रान से अंदर दाखिल होते ही इसका टकराव हुआ था। सॉरी सर, वो दरअसल मैम की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो चली गई। इन्हें ही सी ऑफ करने गई थी मैं। उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक्सक्यूज़ कर लूँ, वो भी 2-3 दिन में खुद आपसे मिलने आएंगी। वानिया के जवाब पे जिब्रान ने सर हिलाया। इट्स ओके, हो जाता है। शी मस्ट बी टाइड। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। जिब्रान ने मुस्कुराकर सर हिलाया। हाइका आई नहीं अभी तक घर?
घड़ी पर निगाह डाले उन्होंने ताहिरा बेगम से सवाल किया। नहीं, बता रही थी कि लेट हो जाएगी, उन्होंने जवाब दिया। टाइम काफ़ी हो गया। मुख्तसर अल्फाज में उन्होंने बात मुकम्मल की। हाथों पर लोशन मलकर वो ड्रेसिंग टेबल के सामने उठती अरसम के करीब बेड पर नींद दराज हो गई थी। अरसम, मुझे ज़रूरी बात करनी है आपसे, उन्होंने बात शुरू की। जी, वो आपको जिब्रान कैसा लगता है, उन्होंने सवाल किया। जिब्रान तुम्हारा भांजा माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है, उन्होंने जवाब दिया। बहुत तमीज़दार, टैलेंटेड और बाअखलाक इंसान। आई विश के मेरा बेटा थोड़ा बहुत इस पर चला जाता। वो हंस दिए। मेरे भांजे के तौर पर नहीं अरसम, एक बाप की नज़र से अपनी बेटी के लिए कैसा लगता है वो आपको। ताहिरा बेगम की निगाह इन पर टिकी। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं ताहिरा। ताहिरा, जबरान भले ही बहुत अच्छा, मगर मैं कभी भी सारा के लिए इसे सोच नहीं सकता। अरसम भड़क उठे थे। सारा की बात नहीं कर रही हूँ मैं अरसम, उन्होंने आंखें घुमाई। तो हायका, हायका के हवाले से पूछ रही हूँ। हायका, हाँ हायका, 6 साल हो चुके हैं अरसम, अब वक्त आ गया कि हम हायका के मुस्तकबिल को लेकर संजीदा हूँ। वो पूरी ज़िंदगी यूँ नहीं गुजार सकती। जिब्रान इसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, मगर वो नहीं मानेगी। उन्होंने गहरी सांस खारिज की। और फिर जिब्रान, क्या वो मान जाएगा। साथ ही सवाल भी कर डाला। जिब्रान इनकी जानिब से हाँ है, और हायका से भी एक बार बात करने में हर्ज ही क्या है। ताहिरा बेगम फ़ौरन बोली। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। हायका को कॉल कर लें एक बार, इतनी रात तक बाहर रहना ठीक नहीं, उन्होंने हिदायत दी। तो सारे लाए वो मोबाइल उठाती बालकनी की जानिब बढ़ी थी। घर के करीब मौजूद कॉफ़ी शॉप के बाहर गाड़ी रोके वो लोगों की चहल पर निगाह टिकाई किसी और ही जहाँ में पहुंची थी। आज 6 साल बाद इसे यूं अपने सामने पाकर अपनी तमाम हसीसियात खो दी थी इसने। सोचे एक बार फिर इसे 6 साल पीछे ले जा चुकी थी। जुल्कनैन ऑफिस से बाहर निकलते जुल्कनैन के पीछे भागी थी। वो बिखरी हालत में इसके सदा सुनकर भी अनसुनी की थी इसने। जुल्कनैन, वो इसके सामने आकर रुकी थी। वॉट चिल्लाया। मैं कब से इंतज़ार कर रही थी तुम्हारा, आंखों में इसके लिए बेपनाह मोहब्बत समाये वो बोली। गॉड, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ देती तुम। तलाक दे चुका हूँ मैं तुम्हें, कोई रिश्ता नहीं बचा हमारे दरमियान, जीना हराम करके रख दिया तुमने मेरा। नैन ने कोई तलाक नहीं हुई नैन, वो तो तुम गुस्से में थे जो मुंह में आया बोल दिया, वरना हमारा रिश्ता अभी भी कायम है। हम मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, ऐसे कैसे रिश्ता ख़त्म हो सकता है। कुछ नहीं हुआ, बस तुम गुस्सा थूक दो और मुझे अपने साथ हमारे घर ले चलो। इसके मुंह पर हाथ रखे वो बोला। डैम डैम यू, दूर हटो मुझसे पागल औरत, तलाक दे चुका हूँ तुम्हें, ज़बानी भी और कागज़ी भी, शादी भी कर चुका हूँ और अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ मैं। मेरी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल होना छोड़ दो। इसे ज़मीन पर धक्का दिया वो धाड़ा। आसपास लोगों का छोटा सा हुजूम लग चुका था। मैम, वो हायका मैडम है ना, रोड के इस पार से आती ताहिरा बेगम की गाड़ी ड्राइव करती ड्राइवर ने इन्हें आगाह किया था। फ़ौरन गाड़ी को रुकवाए वो इसकी जानिब बढ़ी थी। हायका, ज़मीन पर गिरी हायका को उन्होंने बाहों में थामा था। तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते जुल्कनैन, आई लव यू, बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे, मर जाऊँगी मैं, खुदारा मुझे अपना लो। इसकी दिखाई ने इनका दिल दहला दिया था। तो मर जाओ, और अब आप इसे ऐसे किसी अच्छे पागल खाने एडमिट करवाएं, दिमाग घूम चुका है इसका, ज़्यादा ज़िंदगी अजाब बना डाली मेरी। इसे 100 सलवातें सुनाता वो वहाँ से जा चुका था। जुल्कनैन, वो किसी हारे हुए जवारी की तरह वहीं ढह गई थी। मोबाइल की मुसलसल बजती बैली से होश की दुनिया में लाई थी। आंटी कॉलिंग देखकर इसने कॉल उठाई। जी नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा जी, तकरीबन आधा घंटा जी, घर ही आऊँगी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। कॉल काटे इसने सट का और डैशबोर्ड से सिंगार निकाले, अपने अंदर के गम को सुलगाना शुरू किया था इसने। खामोश लॉन्च में इसका ऊंचा बाजा जोर व शोर से बज रहा था। सुबह के 7 बजे हुए थे इस वक्त। घर में मौजूद बाकी तमाम लोग जहां मीठी नींद के मज़े लूट रहे थे, वहीं वो नींद में डूबी सुर्ख आंखों में गुस्सा सजाए घर कमरे से लॉन्च में आई थी। फजर के करीब इसके घर की वापसी हुई थी। सुकून की नींद इसे ना मिल पाई थी, और अब जब जब नींद की देवी इस पर मेहरबान हो ही गई थी, तो ये बिना तिन तिन टिंगों बाजा बज रहा था। लाउंज में आते ही इसका कारपेट पर बैठे आदम पर निगाह गई, जो पूरा मुंह खोले बस रोए जा रहा था। मुंह भी रोने की शिद्दत की वजह से सुर्ख हो चुका था। नसरीन नसरीन, वो धाड़ी थी इसकी धाड़ पर। आदम का बाजा बंद हुआ था। खुले मुंह के साथ इसने सामने खड़े इस नए चेहरे को देखा, जो आज से पहले इसने कभी इस घर में नजर नहीं आया था। सामने जो मौजूद हस्ती को देखकर आदम का दिल धड़क उठा था। मुंह को गोल शेप दिए दाद देने वाले अंदाज में इसने बेधड़क हायका का ऊपर से नीचे तक जायजा लिया था। इसके उलझे बालों, लाल आंखों से लेकर इसके पाँव की छोटी उंगली में पहने रिंग तक, हर एक चीज़ का बड़ी बारी बनी से जायजा लिया गया था। तूने मारी एंट्रियां रे, दिल में बजी घंटियां रे, टन टन टन। बैकग्राउंड में गाना अपने आप बज उठा था। अपने छोटे नाजुक धड़कते दिल पर हाथ रखे आदम ने मदहोश को निगाहों से इसे देखा, जो लाल अंगारा निगाहों से इस 1.5 फीट के बच्चे को घूरे जा रही थी। नसरीन, इसके हलक फाड़ चीख पर जहाँ आदम होश में आया, वहीं नसरीन भी हाथ में फीटर थामे सर पर दौड़ती हुई इसके पास आई थी। जी बीबी जी जी, फूली सांसों समेत इसने सवाल किया। कौन है ये बच्चा और क्यों इसका लाउड स्पीकर बंद ना होने
کا نام نہیں لے رہا۔ اس نے آدم کی جانب اشارہ کیا، سوال کیا تھا جو اس کی ناک پر دھرا غصہ دے کر ایک بار پھر مدھوس سا ہوا تھا۔ جی وہ یہ آدم بابا ہیں، آدم ہو یا خادم، اس کا منہ بند کراؤ۔ وہ دوبارہ غصے سے غرائی تھی۔ وہ جی بس فیڈر لے آئی ہوں میں۔ تیزی سے آگے بڑھ کر آدم کو گود میں اٹھائے وہ بولی۔ گود میں اٹھائے جانے کی بدولت وہ ہائیکا کو سامنے سے دیکھ پایا تھا۔ آنکھوں میں عجب چمک لیے اس نے ہائیکا کی جانب ہاتھ بڑھائے تھے جنہیں ناگواری سے جھٹکتی وہ 2 قدم دور ہوئی۔ اپنے ہاتھ جھٹکے جانے پر آدم کے ننھے متھے پر 2 بل در آئے۔ ایک آنکھ اٹھا اس نے ہائیکا کو گھورا جو نسرین کو گھور رہی تھی۔ اپنا بچہ مجھ سے دور رکھو، اس نے نسرین کو انگلی دکھائی۔ آدم کے تو دل پر ہاتھ لگا تھا۔ اس کا باپ کراچی کا ایک جانا مانا بزنس مین تھا اور یہ عورت اسے ایک نوکرانی کا بچہ بنا چکی تھی۔ احساس تجزیہ نے اس کا چہرہ سرخ کر دیا۔ وہ نسرین کی گرفت میں مچل اٹھا تھا۔ نہ جی بی بی جی، یہ میرا بچہ نہیں ہے جی۔ نسرین نے فوراً بات کی تصحیح کی اور آدم کو صوفے پر بٹھا دیا۔ تمہارا نہیں ہے تو کس کا ہے؟ یا اس کے ماں باپ اس گھر کو دارالمان سمجھ کر اسے یہاں چھوڑ گئے ہیں؟ ماتھے پر بل ڈالے اس نے سوال کیا۔ نہ جی نہ، وہ جی یہ طاہرہ بی بی کا پوتا ہے، نسرین نے جواب دیا۔ آنٹی کا پوتا؟ میثم نے یہ کارنامہ کب سر انجام دیا؟ اس نے حیرت سے آدم کو دیکھے سوال کیا۔ لبوں پر ہنسی در آئی۔ میثم بابا نہیں، جبران بابا، طاہرہ بی بی کی بڑی بہن کے ایک اکلوتے بیٹے، ان کا چھوٹا بیٹا ہے یہ آدم جبران۔ نسرین کے انٹرو پر دونوں بازو سینے پہ باندھے بڑی تھوڑی اوپر اٹھائے آدم بابا نے ناراضگی کا بھرپور اظہار کیا تھا۔ واٹ ایور، مگر اب مجھے اس کی آواز نہ آئے ورنہ اپنی نوکری گئی سمجھو، سمجھی؟ انگلی اٹھائے نسرین کو وارن کیا جس پر اس نے تیزی سے سر ہلایا۔ آدم جو معافی کے انتظار میں تھا اس کی نخریل حسینہ کے اگنور کیے جانے پر جل بھن اٹھاتا۔ پیدا ہونے سے لے کر اب تک وہ اپنے باپ اور بھائی سے بنا غلطی کی معافی منگواتا آیا تھا۔ شہنشاہ تھا وہ تو اب اس شہنشاہ کے آگے نہ جھک کر یہ نخریلی کنیز اس کے جلال کو للکار گئی تھی۔ دل میں اس سے بدلہ لینے کا ارادہ بنا چکا تھا وہ۔ ناشتے کی ٹیبل پر خاموشی چھائی تھی اور ایسی خاموشی عموماً ہائیکا کی موجودگی میں ہی ہوتی تھی۔ اس وقت وہ سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ آدم اور موئس ملازمہ کے ساتھ نزدیکی پارک میں گئے ہوئے تھے۔ طاہرہ بیگم نے چور نگاہوں سے اسے دیکھا جو سپاٹ چہرہ لیا کافی پینے میں مگن تھی۔ اس پر سے نگاہ ہٹائے انہوں نے گلا کھنگارا اور اسم کو اپنی جانب متوجہ کیا اور نظروں ہی نظر میں بات شروع کرنے کا اشارہ کیا تھا، جس پر ارسم نے کندھے اچکائے معذرت کر لی۔ گہری سانس بھرے انہوں نے گلا کھنکارا ہائیکا کو پکارا۔ ہائیکا جی، موبائل اسکرول کیا اس نے بنا نظریں اٹھائے پکارنے کی وجہ دریافت کی۔ آف پر ہو آج؟ نہیں، لنچ کے بعد جاؤں گی۔ خیریت؟ اس نے نگاہیں اٹھائے سوال کیا۔ وہ ایک ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ انہوں نے اپنا گلا تر کیا۔ جی کہیے۔ وہ پوری طرح سے ان کی جانب متوجہ تھی۔ ناشتے کے بعد روم میں آ جانا، وہیں کریں گے۔ ان کی بات سن کر سارا اور میثم دونوں کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ دونوں نے اکٹھے ایک دوسرے کو دیکھا۔ شور؟ اس نے کندھے اچکائے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ بھی طاہرہ بیگم کے پیچھے ان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کیا ضروری بات کرنی تھی آپ کو مجھ سے؟ اس نے سوال کیا۔ وہ دراصل میرا مطلب وہ تم سے بات کرنا۔ کیا آپ ڈائریکٹ مدعے پر آ سکتی ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ تم دوسری شادی کر لو ہائیکا۔ آپ چاہتی ہیں؟ اور یہ چاہنے والی آپ کون ہوتی ہیں؟ اس نے طنزیہ انداز میں سوال کیا۔ طاہرہ بیگم کی نگاہیں شرمندگی کے مارے جھک گئی تھی۔ یہ میری خواہش ہے ہائیکا، ارسم غصے سے بولے۔ انہوں نے طاہرہ بیگم کا دفاع کرنا چاہا تھا۔ جی بالکل، اور میں کہوں گی آپ کی تمام خواہشیں سر آنکھوں پر۔ اس نے انہیں بھی آڑو ہاتھوں لے لیا تھا۔ بات کو سمجھو ہائیکا، کب تک اس شخص کی بے وفائی کا ماتم کرو گی تم؟ 6 سال ہو گئے ہیں، اب تمہیں زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے۔ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے طاہرہ بیگم نے اسے سمجھایا۔ میں تو پچھلے 22 سالوں سے بے وفائی کا ماتم کر رہی ہوں۔ اس کی بات کو سمجھ ان دونوں کے چہروں پر شرمندگی کے آثار در آئے تھے۔ بات کو سمجھو ہائیکا، زندگی ایسے نہیں گزرتی۔ اس وقت اسے سمجھانا زیادہ ضروری تھا۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ ان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالے تھے اس نے۔ ہائیکا، کیا چاہتی ہیں آپ مجھ سے؟ کیوں نہیں جان چھوڑ دیتی میری؟ وہ یکدم چلائی۔ میں تو صرف تمہارے میرے بھلے برے فکر کرنے والی کون ہوتی ہیں آپ؟ وہ اپنے حواس کھو چکی تھی۔ زبان بند رکھو اپنی، تمیز سے بات کرو۔ ماں ہے تمہاری؟ ماں نہیں ہے میری، کوئی نہیں ہے میرا، نہ ماں نہ باپ۔ آواز مزید بلند ہو گئی تھی اس کی۔ ارسم پلیز، رشتہ ڈھونڈ چکے ہیں ہم، اس سے ملو اور فیصلہ کرو۔ اگر کسی قسم کا کوئی فضول ڈرامہ کریٹ کرنے کی کوشش کی تو آگ کر دوں گا تمہیں۔ انہوں نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہائیکا اس وقت فائنینشلی اسٹیبل نہیں تھی، باپ کے پیسوں کی اشد ضرورت تھی اسے۔ بزنس بھی ارسم سے لون لے کر سٹارٹ کیا تھا اس نے، شوق سے۔ اس تکلیف کو بھی سہ لیا تھا اس نے۔ انکار نہیں کر سکتی تم، ایک وعدہ کیا تھا تم نے مجھ سے، اسے پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ طاہرہ بیگم اچانک بولی تو اس کی زبان کو جیسے تالا لگ گیا تھا۔ کچھ سال پہلے کیا جانے والا ایک بھولا بسرا وعدہ یاد آیا تھا اسے۔ رشتہ ڈھونڈ چکے ہیں، اتنا حق رکھتی ہوں کہ جان سکوں کون ہے وہ۔ کئی آنسو اس نے اپنے اندر اتارے تھے۔ طاہرہ کا بھانجا ہے جبران، بہت اچھا اور نیک دل انسان ہے۔ پہلی بیوی مر چکی ہے 1.5 سال پہلے، 2 بچے ہیں اس کے۔
भांजा है आपका, तो यानी सब पहले ही डिसाइड हुआ था। ठीक है, मिल लेती हूँ इस भांजे से भी, समझे हुए इसने सर हिलाया। आज शाम की चाय पर बुलाया है इसे ताकि मिल सको इससे तुम। वो फ़ौरन बोली, फ़ाइन। गहरी सांस भरे वो बोली, मुझे लगा कि आप बदल गई हैं, मगर यू आर स्टिल द सेम। औज कमरे से निकलने से पहले वो हकारत भरी निगाहों से इन्हें देखती जा चुकी थी। शी स्टिल हेट मी। उनकी आंखें नम हो गई थी। शी हेट हर। वो हम दोनों से नफरत करती है। अरसम ने तस्दीक की। जो काम बोला था वो किया। ऑफिस की जानिब बढ़ते इसने सवाल किया। यस मैम, वानिया साथ चलती बोली। और कोर्ट की जानिब से लेटर वो इशू हुआ। इसने एक अब्रूज का सवाल किया था। आपके लॉयर अंदर मौजूद हैं, वो चाहते कि एक बार आप ही नोटिस पढ़ लें, फिर भिजवा दिया जाएगा। वानिया की बात पर इसने सर हिलाया था। केबिन में दाखिल होते इसकी मुलाकात अपने वकील से हुई थी। कोर्ट नोटिस को पढ़कर एक मुतमईन मुस्कुराहट लिए इसके लबों को छुआ था। मैं एक बार सबूत देखना चाहूँगा। वकील के बोलने पर इसने वानिया को इशारा किया, जिसने फ़ौरन इसे सबूत दिखाया था। हमारा केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जीत इंशाल्लाह हमारी होगी। इससे इजाज़त ले लो और वहाँ से जा चुका था। चेयर पर झूलते एक मुतमईन मुस्कुराहट इसके लबों पर दर आई थी। सर, ये आपके लिए आया है। मुलाजिम ने इसे कोर्ट की जानिब से आया नोटिस थमाया था। ये क्या आ गया? आजिम ने हैरानगी से उलट पड़कर इस चिट्ठी को देखा। कहीं कोई प्रेम पत्र तो नहीं? जुल्फ़िकार के छेड़ने पर ज़बरान भी हंस दिया था। ये तो खोल कर ही पता चलेगा। इसने भी एक आंख दबाई थी, मगर खोलते ही इसे हैरत का सबसे बड़ा झटका लगा था। व्हाट द हेल! वो गुस्से से चिल्लाया। जिब्रान ने आगे बढ़कर इसके हाथ से नोटिस थामा था। जैसे जैसे वो पढ़ता गया इसकी आंखें फैलती गईं। क्या हुआ है तुम दोनों को? और ऐसा भी क्या लिखा है जो स्टेचू बन गए हो तुम दोनों? जुल्फ़िकार ने सवाल किया। कोर्ट की जानिब से नोटिस आया, हफ्ते बाद अदालत में पेशी है इसकी। नोटिस? अदालत में पेशी? क्यों और किस लिए? जुल्फ़िकार हैरान हुआ। रेप अटैचमेंट का इल्ज़ाम लगाया है किस पर? हायका अमीन नामी औरत की जानिब से भेजा गया है ये नोटिस इसे। जिब्रान की बात जो ही मुकम्मल हुई, जुल्फ़िकार को अपने पैरों पर खड़े रहना मुश्किल हो लगा। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। वो औरत बस मेरी इमेज स्पाइल करना चाह रही है। जो चाहती है वो नहीं मिला तो ये गेम खेल रही है वो। मैं अभी अपने वकील से बात करता हूँ। ये कहकर आदिल ने अपने वकील को कॉल मिलाई थी, मगर इसकी जानिब से भी कुछ तसल्ली बख्श जवाब ना मिला था इसे। सर, आपकी कॉल आने से पहले मैंने इनकी वकील से बात करके पैसों की पेशकश कर चुका हूँ, मगर वो किसी किस्म का स्टेटमेंट पर राज़ी नहीं है। गाली वकील की बात सुने इसने गुस्से से कॉल काटी और इसी वक्त पुलिस का एक दस्ता अंदर दाखिल हुआ था। मिस्टर आज़र, यू आर अंडर अरेस्ट इन केस ऑफ अटेम्प्ट रेप। ऑफिसर के इशारे पर एक हवलदार ने आगे बढ़कर इसे हथकड़ी लगाई थी। गुस्से से चीखने चिल्लाने आज़र को अपने साथ ले जा चुके थे। जिब्रान और जुल्फ़िकार ने परेशानी से एक दूसरे को देखा था। शाम के 4 बजे वो बैक एंड टेस्ट नाम के एक कैफ़े में दाखिल हुई थी। मोबाइल की रिंगटोन पर आंटी लिखा देखकर इसने कॉल काटी थी। क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? वो भी इतनी इमरजेंसी में? सामने बैठे 20 साल के लड़के से इसने सवाल किया था। हाको आई नेट नीड योर हेल्प। निचला होठ अंदर को बीचे वो नम आंखों को झपकते हुए बोला था। नॉट अगेन जेरी। इसने सर्द आँख खारिज की थी। प्लीज़, इस बार का ऑडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इस बार साथ दोगी तो सिलेक्शन पक्का समझो। पिछले 10 माह से तुम यही कह रहे हो। काफ़ी का ऑर्डर लिखवाए वो बोली। वन लास्ट टाइम प्लीज़, प्रेटी प्लीज़। इसने दोनों हाथ जोड़े, आंखें टपटाई तो हायका मान ही गई थी। जेरी इसकी सगी माँ की खास मुलाजमत जीना का बेटा था। वो उम्र में हायका से जितना छोटा था, दिल के इतने ही करीब था। पिछले साल ही ग्रेजुएशन के दरमियान यूनिवर्सिटी के लिए एक स्टेज ड्रामा परफॉर्म किया था, जिस पर ना जाने किस इंसान ने इस कदर तारीफ कर डाली कि इसे ड्रामा इंडस्ट्री ज्वाइन करने का मशवरा दिया था, और तब से वो किसी भी तरह इंडस्ट्री में घुसने के लिए अपना सर खपा रहा था। अच्छा बताओ क्या करना है? कॉफ़ी ख़त्म की इसने पूछा। बस ये डायलॉग्स बोलने हैं। इसने एक स्क्रिप्ट इसके सामने रखे जिसे उठाया। हायका ने अब एक बार पढ़ा था। फाइन विद मी। इसने कंधे उचकाए। जिब्रान, कहाँ हो तुम? वक्त देखा है? तुम्हें 4 बजे बुलाया था मैंने और अब 5 बजने वाले हैं। ताहिरा बेगम इसके कॉल उठाते ही इस पर बरसी थी। आ रहा हूँ रास्ते में हूँ। गाड़ी ड्राइव की इसने जवाब देते ही कॉल काट दी थी। बैक एंड टेस्ट के सामने गाड़ी रोके वो अपनी खाला का फेवरेट बटर केक लेने के लिए बेकरी में दाखिल हुआ था। ऑर्डर दिए इसने मोबाइल इस्तेमाल के लिए खोला था। हायका प्लीज़ मत छोड़ो मुझे, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। किसी के गिड़गिड़ाने और रोने की आवाज़ सुनते ही जिब्रान ने सर उठाए सामने देखा तो वहाँ मौजूद वही पार्टी वाली लड़की को देखकर इसका मीटर घूमा था। वहाँ इसका दोस्त इस औरत के झूठे मुकदमे की वजह से जेल में था और यहाँ किसी और के साथ ही। शौक से मरो, मगर मेरी ज़िंदगी और रास्ते में अब कभी ना आना। उंगली उठाए इसे वार्न करती हुए वहाँ से जा चुकी थी।
सर योर ऑर्डर। इससे पहले कि जिब्रान इसके पीछे जाकर इसका दिमाग सेट करता, इसे पुकार लिया गया था। अपना ऑर्डर लिया वो गुस्से से वहाँ से निकला था, मगर सामने ही दोबारा हायका को पाकर अंदर का लावा जैसे दोबारा उबला था। तुम किस किस्म की औरत हो? खुद को समझती क्या हो क्या तुम? मैंने तुम्हारी जैसी घटिया औरत आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। एक तरफ मेरे दोस्त पर झूठा केस करवा के इसे जेल भिजा दिया, और दूसरी जानब यूँ किसी और की फीलिंग के साथ खेल रही है। गॉड, तुम्हें तो अपनी औरत होने पर शर्म से टूट मरना चाहिए। वो इस पर चिल्लाया था। हायका का दिल चाहा कि वहीं इसका मुंह तोड़ दे, मगर खुद पे काबू पाए रखा इसने। रास्ता दो मुझे। इसे साइड पर धकेले अपनी गाड़ी निकाली थी इसने। सुनो, साइकियाट्रिस्ट का कार्ड दिया था तुम्हें मैंने, जितनी जल्दी हो सके इसे रब्ता करो, तुम्हारे हक में बेहतर होगा। गाड़ी जिब्रान के पास रोके, इसे नसीहत करती वो वहाँ से जा चुकी थी। जिब्रान का शिद्दत से जिजा के हाथ में मौजूद केक का डिब्बा इसके मुंह पे दे मारे। इसे यहाँ आए 10 मिनट हो चुके थे। मोइस और आदम को मीसम और सारा अपने साथ प्ले लैंड लेकर चले गए थे। बहुत शुक्रिया आने के लिए, ताहिरा बेगम ने तंज किया था। खाला अम्मी, इसने आंखें घुमाई इनके तंज पर। क्या खाला अम्मी, कब से कॉल कर रही थी तुम्हें मैं। खाला अम्मी, एक ज़रूरी काम में फंस गया था, मगर अब आ गया हूँ ना। तुम तो आ गए हो, मगर अब वो भी आ जाए जिससे मिलने को बुलाया है। उन्होंने सर झटका था। इनके कहने की देर देखी इन्हें हाइका अंदर आती दिखाई दी, और लो हाइका भी आ गई। इसे खामोशी से अपने कमरे की जानिब जाता देखकर वो ऊंची आवाज़ में बोली। हाइका ने कोफ से आंखें बंद की और गुस्से दबाया। हाइका इधर आओ। जिब्रान की पीठ इसकी जानिब थी, जिसकी बदौलत वो इसे ना देख सका और ना ही इसे फ़िलहाल देखने का शौक़ था। हाइका, इससे मिलो, ये जिब्रान है, मेरा भांजा। और जिब्रान, ये हाइका अरसम की बेटी। वो मुस्कुराकर बोली। अपनी जगह से खड़े होकर इसके जानिब मुड़े। जिब्रान ने जब इसे देखा तो दोनों की आंखें फैल गई थी। तुम? वो दोनों एक साथ चिल्लाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? वो गुस्से से चिल्लाई। यही सवाल मैं तुमसे भी कर सकता हूँ। जिब्रान ने नागवार निगाहों से इसे देखा। मेरे बाप का घर है ये, मेरी खाला अम्मी का घर है ये। दू बदू जवाब दिया इसने भी। या खुदाया, ये क्या हो रहा है? क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? तायरा बेगम ने परेशानी से इन दोनों को देखा। बहुत अच्छे से, दोनों ने दांत चबाए जवाब दिया। मेरी तरफ से इनकार समझे खाला अम्मी, आपको मेरे लिए पूरी दुनिया में यही औरत मिली थी। अरे ऐसी औरत पर तो मैं थूकूं भी ना। जिब्रान ने जिस तरीके से इस पर उंगली उठाई, हायका के तन बदन में आग लग गई थी। मेरी तरफ से हाँ है। वो जो कुछ सख्त सुनाने के मूड में थी, एकदम मुस्कुरा कर बोली। इसकी मुस्कुराहट जिब्रान को जहर लगी। तुम? मैं इसके लिए शादी के लिए राज़ी हूँ, मेरी जानिब से हाथ समझे, मगर एक शर्त है मेरी। जिब्रान को इग्नोर किया इसने तायरा बेगम को जवाब दिया, जिनके पैर ही खुशी के मारे ज़मीन पर टिक नहीं रहे थे। हाँ बोलो, क्या शर्त है? उन्होंने बेताबी से पूछा। हाँ खाला अम्मी, मैं इनकार कर चुका हूँ, मगर इसकी किसी ने ना सुनी। शादी अगले हफ्ते ही होगी। जिब्रान की जानिब देखकर वो इसे मुस्कुराहट से नवाजती बोली। बिल्कुल जैसा तुम चाहो। मैं अभी अरसम को कॉल करके ये खुशखबरी सुनाती हूँ। उफ, एक हफ़्ता और इतने काम, मेरा मोबाइल कहाँ है? वो माथे पर हाथ मारे वहाँ से अपने कमरे की जाने चली गई थी। अब लाउंज में बस वही दोनों रह गए थे। जिब्रान ने शरारे उगलती निगाहों से इसे देखा। क्या कहा तुम अभी तुमने? ऐसी औरत, ये औरत कैसी है? तुम्हें जल्द मालूम हो जाएगा जिब्रान हयात। बस एक हफ़्ता, ज़्यादा इंतज़ार नहीं। इसके कान में सरगोशी किए वो मज़े से अपने कमरे में चली गई थी। जिब्रान की नफरत भरी निगाहों ने इसकी आंखों से उजल होने तक इसे घूरा था। अपनी पुष्ट पर इसकी सुलगती निगाहें महसूस की। आयका अरसम की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। बाबा, आर यू ऑल राइट? गाड़ी ड्राइव करते हुए जिब्रान ने मुझसे सवाल किया था। पिछली सीट पर बेबी सीट पर बैठा आदम खराटे मार रहा था। ठीक ही यूँ, जले दिल से इसने जवाब दिया था। क्या आप इन आंटी से शादी होने पर नाखुश हैं? मोइस के सवाल पर जिब्रान ने हैरत से इसे देखा था। वैसे होना भी चाहिए, शी इज़ स्कैरी। मोइस ने खुद ही अपनी बात का जवाब भी दे डाला था। तुम मिले हो इससे? जिब्रान ने हैरानगी से सवाल किया। मिला नहीं हूँ, मगर आज सुबह जब आदम रो रहा था तो वो नसरीन आंटी पे चिल्ला रही थी कि इसे खामोश करवाओ। मैं कमरे से देख रहा था, मोइस ने सादा से लहजे में जवाब दिया। जिब्रान का दिमाग एकदम कुछ देर पहले के सानिए पे जा ठहरा था। सारा और मीसम घर के आते ही अरसम को अस्पताल से बुलवाए। उन्होंने सबके साथ सारा और मीसम के घर आते ही अरसम को भी अस्पताल से बुलवाया। उन्होंने सबके सामने जिब्रान हायका की अगले हफ्ते की शादी का ऐलान किया था। सारा और मीसम एकदम चीख पर इसने घबरा कर इन दोनों को देखा, जिनकी आंखें खौफनाक हद तक फैल चुकी थी। काफ़ी देर तक वो वहाँ इन सब पे बैठा रहा, मगर इसके बाद हायका कमरे से बाहर ना निकली थी। रात का खाना भी इसने कमरे में ही मंगवाया था। जाने से पहले वो दोनों बहन भाई जिब्रान से अकेले में मिले थे। मीसम तो उसके गले रख कर रो दिया था। क्या हो गया? ये यूँ क्यों रो रहे हो, जैसे आखिरी बार देख रहे हो मुझे? जिब्रान ने हैरत से सवाल किया। समझ लें आखिरी बार ही मिल रहा हूँ, क्योंकि जो सख़ात आपके हिस्से में आई है, क्या मालूम फिर दोबारा इस नूरानी चेहरे का दीदार हो या ना हो। मीसम की बात पर सारा ने इत्तेफाक किया। सर इस बात में हिलाया था। फजूल बदबको, जिब्रान ने इन्हें झिड़क दिया, मगर अब मुइस की बात सुनकर एकदम जिब्रान की आंखों में नमी दर आई थी। ये कौन सा अजाब इसकी ज़िंदगी में शामिल होने जा रहा था? गाड़ी मोड़े इसने आइसक्रीम पार्लर के सामने खड़ी की थी।
आइस क्रीम खाओगे? सवाल किए बिना जवाब मांगे वो गाड़ी से निकलता मोइस को बाहर निकाले और सोए हुए आदम को गोद में उठाए अंदर दाखिल हुआ था। यस सर, योर ऑर्डर। काउंटर पे खड़े लड़के ने सवाल किया। एक वनीला, एक मैंगो, एक स्ट्रॉबेरी, एक पिस्ता, एक कुल्फ़ा और एक चॉकलेट। और तुम क्या खाओगे मेरे पांडा? अपना ऑर्डर लिखवाए इसने मुझसे सवाल किया था। सर ये सब आप खाएंगे? लड़के ने हैरानगी से सवाल किया। हाँ, क्यों, कोई मसला है तुझे? जिब्रान के सवाल पर वो गड़बड़ा उठा। नो 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 सर, इसने तेज़ी से सर नफ़ी में हिलाया। मेरे लिए एक वनीला कॉर्न विद चॉकलेट सॉस। मोइस ने अपना ऑर्डर दिया था। अच्छा ऐसा करो, पैक कर दो। जिब्रान फ़ौरन बोला। थोड़ी ही देर में अपना ऑर्डर रिसीव किए वो फिर से गाड़ी में सवार अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा था। गाड़ी स्लो स्पीड पर चलाए वो एक के बाद एक दूसरी आइसक्रीम खो चुका था। अपनी खून खाते मोइस ने तिरछी निगाहों से बाप को देखा जो इस वक्त सख्त टेंशन के डिप्रेशन का शिकार था। बाबा, तो जब आप परेशान होते तो आइसक्रीम खाते, इनकी होने वाली वाइफ क्या करती होगी? अचानक इसके दिमाग में सवाल दर आया। दूसरी जाने बंद कमरे में बेड पर बैठी वो एक के बाद दूसरी सिगरेट फूके जा रही थी। इसकी ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू होने वाला था। दिलो दिमाग में अजीब सी जंग छिड़ चुकी थी। बैक ग्राउंड से टेक लगा इसने सिगरेट का गहरा कश हवा के सुट किया था। गाड़ी पोस्ट में पार करके वो अपनी जगह से निकलता मुँह इसकी जानिब आया और दरवाज़ा खोलकर इसे बाहर निकाला था। चल मेरे पांडा, अब ज़रा इस सोए हुए शेर को उठाया जाए। जिब्रान ने बैक सीट का दरवाज़ा खोला था। इससे पहले वो आगे बढ़कर आदम को गोद में उठाता इसके पैर से ज़ोर से जिब्रान के मुंह पर सलामी पेश की गई थी। या वहशत! अचानक मिलने वाली इस सौगात पर वो हड़बड़ा गया था। अबे यार, ये क्या था? गाल पर हाथ रखे जिब्रान ने हैरत से सवाल किए। आदम को देखा जो आंखों में आंसू और गुस्से लिए अपने बाप को घूर रहा था। ये घूर कैसे रहे हो तुम मुझे? भूलो मत मैं बाप हूँ तुम्हारा। इसने गुस्से से खौफ खाए जिब्रान मुस्नई अकड़ से बोलता एक बार दोबारा इसे लेने को अंदर झुका था जब इस बार इसके बाल आदम के अताब का निशान बना थे। इसे गाड़ी से बाहर निकालने में तो वो कामयाब ठहरा था मगर इसे अपने बाल ना छुड़वा सका था। यार कम से कम मेरा कसूर तो बता दे। जिब्रान की बात सुनते आदम की निगाहें डैशबोर्ड पर मौजूद आइसक्रीम के खाली मुंह चढ़ाते रैपर्स पर गई थी। एक तो पहले ही वो सुबह वाली खूनखार हसीना इसे यतीम करीब और नौकरानी का बच्चा समझकर न जाने क्या कुछ सुना चुकी थी। अब इसके बाप ने वाकई इसके साथ यतीमों वाला रवैया अख्तियार किया था। मतलब के मज़े से आइसक्रीम खा गया और उसके बारे में सोचा तक नहीं। अपनी गलती का अंदाज़ा होते ही जिब्रान ने खौफ से थूक निकले आदम को देखा जो सवालिया निगाहों से इसे देख रहा था। आंखों में बस एक ही सवाल था, अब कहो क्या कहना है? यार देख आदम, तू सोया हुआ था। जिब्रान ने जवाब पेश किया। तो जाग भी जाना था। नज़रों से ही जवाब दिया था आदम ने कि यार गहरी नींद में था ना तू? मुझे लगा अब सुबह ही जागेगा तो सुबह ला दूंगा, पक्का ला दूंगा सुबह। जिब्रान ने वादा लिया था मगर अब तो जाग चुका हूँ तो अभी ला कर दो। यार इस वक्त रात के 12 बजने वाले, तुमको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? इनकार कर रहे हैं। आदम ने एक अब्रू अचकाई थी, साथ इसके लबों पर शैतानी मुस्कुराहट मचली थी जिसे समझकर जिब्रान की आंखों में खौफ तर आया था। ये कोई आम मुस्कान नहीं थी, इसके पीछे एक बड़ी वजह ये थी और वो थी आदम जिब्रान का स्पीकर। अगर इसका बाप इसे आइसक्रीम लाकर ना देता तो ऐसा बाजा बजाना था अपनी खूबसूरत आवाज़ का इस्तेमाल किसने जिब्रान के, तो क्या आसपास के पड़ोसियों की भी आज रात की नींद हराम हो जाती। अपने इस ठीठ बेटे की रख से ना आशे ना हार मानते वो दोबारा गाड़ी निकाले इसे आइसक्रीम दिलवा चुका था। फ्रंट सीट पर साथ बैठा मुझे सब सोच चुका था जबकि पीछे मौजूद आदम बड़ी बड़ी आंखें खोले रैपर को चाटते अपने पाकिस्तान होने का सबूत दे रहा था। वैसे बड़ी ही कोई खालिस शैतानी औलाद से नवाजा है अल्लाह ने मुझे। तुझे तो मैं वकील बनाऊंगा, बड़ा हो जाए एक बार तू। ओए वकील बनकर कहीं मुझ पर ही प्रॉपर्टी का केस ना कर देना। जैसी तेरी नेचर है तूने एक सेकंड नहीं लगाना मुझे पराया करके जेल भिजवाने में। अपनी सोच पर जिब्रान ने चिरचिरी ली थी। माम ये कहा है? टेबल पर मौजूद डिब्बों को देखकर सारा हैरत से सवाल किया था। ये मेरी शादी का जेवर है, अब माशाल्लाह से हायका अपने घर की हो जाएगी तो निकाल लिया, जो इसे पसंद आए वो रख ले। मांग टीका को निकाल कर देखते उन्होंने मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया। जहाँ इनकी इस मोहब्बत पर सारा और मीसम ने आंखें घुमाई थी वही अर्ज से मुस्कुरा दिए थे। नसरीन मेरा नाश्ता तैयार करो, लॉन्च में आती हायका ने नसरीन को लाउंज में आती हायका ने नसरीन को आवाज़ दी थी। हायका बच्चे इधर आओ, मेरे पास बैठो। ताहिरा बेगम की पुकार पर ना चाहते हुए भी इनके पास जा बैठी थी। जी ये देखो कैसे हैं। उन्होंने 3 सेट इसके सामने रखे और साथ में एक कंगन और एक सोने की चूड़ियों का डिब्बा भी मौजूद था। सवाल करते ही साथ ही उन्होंने हाथ में मौजूद
مانگ ٹیکا اس کے ماتھے پر سجایا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ہائیکا نے فوراً سر پیچھے کو کیا تھا۔ چیک کر رہی ہوں کہ ایسا ہی پیارا لگ رہا ہے یا سونار سے کہہ کر نیا بنوا لوں؟ تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ کا زیور ہے، جو مرضی کیجیے، میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ تمہارے لیے ہی نکالا ہے۔ وہ مسکرائی، مگر کیوں؟ ہائیکا کے ماتھے پر بل در آئے۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ خیر سے اب شادی ہونے والی ہے تمہاری، اور ماں ہونے کے ناطے اتنا فرض تو بنتا ہے میرا۔ آپ میری ماں نہیں ہیں، وہ درشت لہجے میں بولی، اور اس کا زیور کا تعلق مجھ سے نہیں، سارا سے ہونا چاہیے، آپ کی بیٹی سے۔ اس کی آنکھوں میں سرد پن چھا گیا تھا۔ ہائیکا، اس سے پہلے ارسم مجھ سے کچھ کہتے، طاہرہ بیگم نے نظریں ہی نظروں میں انہیں منع کر دیا تھا۔ اچھا چھوڑو یہ سب، میں اور تمہارے ڈیڈ سوچ رہے تھے گھر میں سادگی سے نکاح رکھ لیا جائے، بس کچھ قریبی رشتہ داروں کو بلوا کر۔ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دل میں اٹھتی تکلیف کو انہوں نے نظر انداز کیا تھا۔ سادگی سے کیوں؟ ارسم امین کی بیٹی کی شادی اور سادگی، کتنا مس فٹ ہے نا یہ ورڈ۔ سادگی سے رکھنے کی وجہ ہے، ارسم پہلی بار بولے تھے۔ کیا وجہ؟ یہ وجہ کہ میری دوسری شادی ہے، یا یہ وجہ کہ شادی سارا امین کی نہیں بلکہ ہائیکا امین کی ہے؟ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے سوال کیا تھا۔ ہم بس آپس میں ڈسکشن کی ہے، فائنل فیصلہ تمہارا ہوگا۔ طاہرہ بیگم فوراً بولی تھی، تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ شادی بالکل ویسے ہی ہوگی جیسے ہر لڑکی کی ہوتی ہے۔ برائڈل شاور سے لے کر مائو، مہندی، بارات، ولیمہ، ہر فنکشن بڑے لیول پر رکھا جائے گا۔ سب رشتہ دار، دوست احباب کے علم میں آنا چاہیے۔ نیوز چینل کی ہیڈ لائن ہوگی، یہ شادی فنکشن ایسا ہو کہ دیکھنے والا ہر ایک شخص دنگ رہ جائے۔ کسی بھی چیز کو کمپرومائز میں برداشت نہیں کروں گی۔ سب کو معلوم ہو کہ مشہور زمانہ ہسپتال کے قابل سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر ارسم امین کی بیٹی ہائیکا امین کی شادی ہے۔ وہ کیا ہے نا پچھلی بار کسی کو پتہ نہ چل سکا تھا۔ اپنی خواہشات بتاتی آخر میں ارسم امین پر طنز کیے وہ ناشتہ کے لیے جا چکی تھی۔ بی بی جی، اگلی ہفتے شادی ہو کر آپ یہاں سے چلی جائیں گی؟ سوال تو بڑے عام انداز میں کیا تھا نسرین نے، مگر اس کی آنکھوں سے پھوٹتی خوشی ہائیکا کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکی تھی۔ ویسے جہیز میں کیا دے رہے ہیں آپ لوگ مجھے؟ کافی کا سب لیا، اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے سوال کیا تھا۔ وہ بھی آپ محترمہ خود بتا دیں، کیا پتہ ہمارا یہ پسند نہ آئے، سارا نے جل بھن کر جواب دیا۔ ہائیکا کے لبوں پہ مسکراہٹ مچلی۔ جہیز میں مجھے نسرین چاہیے۔ کیا؟ جتنے عام انداز میں اس نے خواہش ظاہر کی تھی اتنی ہی بلند سب کی چیخ تھی۔ سب سے برا حال تو نسرین کا تھا جو بے ہوش ہونے کے در پر تھی۔ نسرین؟ مگر کیوں؟ طاہرہ بیگم نے نسرین کی جانب دیکھا جس کا سر تیزی سے نفی میں ہلا تھا۔ نسرین کے ہاتھ کے کھانوں کی عادت سی ہو گئی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا ذائقہ بھلا نہیں لگتا مجھے۔ آپ اتنا تو کر ہی سکتے ہیں آپ لوگ میرے لیے۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو۔ ایک بار پھر طاہرہ بیگم کو اس کی ہاں میں ہاں ملا دیکھ کر سارا اور میسم جل بھن گئے تھے۔ آخر ایسا کیا تھا اس عورت میں کہ ان کی ماں اسے انکار نہ کر پاتی تھی؟ مجھے بھی وہ جادو سیکھنا ہے جو ماما پر کیے ہیں، یہ سارے کام نکلوا لیتی ہے اپنے۔ میسم سارا کے کان میں بولا تھا۔ سیکھ لو تو مجھے بھی سکھا دینا۔ سارا دونوں بازو غصے سے سینے پر باندھے جل کر بولی تھی۔ دیٹس گڈ، چلو پھر تیاری پکڑو نسرین، کیونکہ ہفتے بعد میرے ساتھ ساتھ تمہاری بھی رخصتی ہے۔ نسرین کو آنکھ مارے وہ مسکراہٹ دبائے اپنا بیگ اٹھاتی وہاں سے جا چکی تھی۔ نسرین بیچاری تو دکھی ہوئے ہیئر وینس کی طرح وہیں کرسی پر ڈھاسی گئی تھی۔ ہائیکا کے جاتے ہی طاہرہ بیگم نے سب سے پہلے جبران کو کال کیا، ہائیکا کی خواہشات سے آگاہ کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس سے وارن بھی کیا تھا وہ کسی قسم کا انکار نہیں سنے گی۔ اس کی خواہشات کی لٹ سے سنتے ہی جبران کا جی چاہ کے وہ اپنا سر دیوار پر مار ڈالے۔ جیسا آپ کا حکم کہے، اس نے کال کاٹی تھی۔ چل بھائی شیر، تیاری پکڑ لے کیونکہ تیری سگی ماں آ رہی ہے۔ آدم کو دیکھ کر وہ بڑبڑایا تھا جو اتنی سی عمر میں کارٹون دیکھنے کی بجائے سیریل کلر بیسڈ ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا۔ خالہ امی کے منہ سے ہونے والی ناپسندیدہ بیوی کی خواہشات سن کر اسے وہ آدم کی سگی ماں ہی لگی تھی، اس کی جیسی ضدی، بدتمیز اور ہٹ درم۔ ایک ہفتہ پر لگائے اٹھ چکا تھا، جس کی شادی تھی، اس کے علاوہ سب کی سپیٹ لگی ہوئی تھی۔ شہر بھرے تمام معزز دوستوں اور رشتہ داروں کو دعوت دی گئی تھی۔ کچھ لوگوں نے خوشی، کچھ حیرانگی سے، کچھ نے تو ایک ہفتہ پہلے شادی کا کارڈ ملنے پر دال میں کچھ کالا ہے جیسے جملوں سے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ آج ہائیکا امین کی مائیو تھی اور وہ وہیں گھر سے غائب تھی۔ ایک ضروری کام کا کہہ کر وہ گھر سے نکل چکی تھی۔ آج کورٹ میں عاجزہ رحمان کے کیس کی ہیئرنگ تھی۔ میڈیا جس سے ایک ہفتے تک یہ بات چھپی ہوئی تھی، آج وہ بھی وہاں موجود تھی۔ کئی چینلز کے نمائندے اسے اپنے مائک ہاتھ میں تھامے کیمرے کے سامنے موجود تھے۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وانیا کو وہاں دیکھ کر جبران اور ذوالکنین دونوں کے قدم رکے تھے۔ یہ تو تمہاری پارٹی کی مینیجر کی سیکرٹری ہے نا؟ بھلا اس کا یہاں کیا کام؟ ذوالکنین حیران ہوا تھا۔ میں کیونکہ اس دن ہم دونوں کے علاوہ یہی وہاں موجود تھی۔ جبران کے جواب پر ذوالکنین نے سر اس بات میں ہلایا، مگر یہ اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ اچانک وہ نمودار ہوتی ہائیکا کو دیکھ کر ان دونوں کے ماتھے پر بل اٹھے تھے۔ ڈونٹ نو، آپ کون سے نئی گیم کھیلنے والی ہے یہ عورت؟ جبران نے گہری سانس خارج کی تھی۔
वो चारों ही कमरा अदालत में दाखिल हुए थे। आदिल पहले ही कटहरे में मौजूद था। जज के आते ही अदालत की सुनवाई शुरू हो गई थी। दोनों जानिब से वकीलों ने जिब्रान और जुगनान से इस दिन के वाक़े के हवाले से सवाल जवाब किए, अपने आप को सही साबित करने की भरपूर कोशिश की थी। हाइका के वकील ने अपना वानिया को कटहरे में बुलाया और इस रात के हवाले से सवाल जवाब किए थे। वानिया ने भी वही सब बताया जो जिब्रान और जुल्करनैन ने बताया था। मिस वानिया के वाक़ई में कमरे में जो कुछ भी हो रहा था वो दोनों फ़रकीन की मर्ज़ी से था। हाइका के वकील के सवाल पर वानिया का सर नफ़ी में हिला था। बिल्कुल भी नहीं, अगर ऐसा होता तो वो क्यों चिल्लाती, क्यों किसी को मदद के लिए पुकारती। वानिया के जवाब पर वकील जज की जानिब मुतवज्जा हुआ। सुना आपने जज साहब, अगर हाइका अपनी मर्जी से इन सब में शामिल होती तो वो क्यों चीखती चिल्लाती, अपनी मदद के लिए किसी को पुकारती। वकील ने अपनी दलील पेश की। हो सकता है मिस हाइका जान चुकी हों कि मिस्टर आदिल के दोस्त आ रहे हैं तो इन्हें ट्रैप करने को उन्होंने अचानक चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया हो। आदिल के वकील ने अपनी दलील दी। मेरी मौकला को कोई जीन भूत नहीं है जो दरवाजे के पार मौजूद लोगों को देखकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने हाइका के वकील ने हंस कर जवाब दिया, मगर जूतों की आवाज़ तो सुनाई दे सकती है ना। जज साहब, जिस रूम में ये सब हो रहा था वो हॉल की बैक साइड पर था। वॉशरूम के अलावा कुछ भी नहीं था वहाँ, और ऐसे में हल्की सी आवाज़ भी बड़ी आसानी से सुनी जा सकती थी। तो ज़रूर ऐसा हुआ होगा कि जैसे ही मिस हाइका ने जूतों की आवाज़ सुनी, उन्होंने अपने प्लान पर अमल करके आज़ाद रहमान को फंसवाने की कोशिश की, मगर चूँकि सामने मौजूद लोग इनके दोस्त थे तो वो नाकाम ठहरी। अब मेरे मौके पर झूठा केस करके इन्हें मज़ीद बदनाम करने की कोशिश में है वो। आज़िर वकील की दलील ठोस थी, जिसकी वजह से इन तीनों की सांस बहाल हुई थी। जज साहब, मुझे इजाज़त है कि मैं अपनी अगली गवाह बजाते खुद मिस हाइका अमीन को कटहरे में बुलाऊं। वकील की इजाज़त पर जज ने इन्हें इजाज़त दी थी। मिस हाइका अमीन, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, किस फैमिली से ताल्लुक़ है आपका? वकील ने पहला सवाल किया। DSM हूँ, सबटल के ऑनर अरसम अमीन की बड़ी बेटी हूँ मैं, गालिबा इनकी पहली बीवी से। जी। वकील के सवाल पर इसने सर हिलाया। इस रात में पार्टी में क्या करने गई थी आप? क्या ताल्लुक़ है आपका जिब्रान हयात और उनकी पार्टी से? जिब्रान हयात मेरे फादर के सेकंड वाइफ मिसेस ताहिरा अरसम के भांजे हैं। हाइका की जवाब पर सुल्करनैन ने गर्दन मोड़े हैरत से जिब्रान को देखा। ये तुम्हारी कज़न है? इसने हैरानगी से सवाल किया। मुझे खुद हफ्ता भर पहले इस खौफनाक रिश्ते का इल्म हुआ है, दांत पीसे इसने जवाब दिया। तो आप जिब्रान हयात को पहले से जानती थी? जी नहीं, मैं इनसे पहले कभी नहीं मिली थी। तो आप अपनी फैमिली के साथ पार्टी पर गई थी, वहीं मुलाकात हुई थी इनसे? जी नहीं, तो फिर जिब्रान हयात की पार्टी की ऑर्गेनाइज़र मैं हूँ। इसके इंकशाफ पर इन तीनों की आंखें फैली थी। जिब्रान का दिमाग पल भर को सुन्न हो चुका था। हाइका अमीन, हाइका अमीन, हाइका अमीन। कितनी बार ये नाम इसके सामने से दोहराया गया था, मगर क्या वो इतना बेवकूफ़ था कि ना जान सका कि दोनों शख्सियत एक ही हैं? तो इसका मतलब है कि इससे पहले आपका कभी भी जिब्रान हयात से सामना नहीं हुआ? जी नहीं। तो मतलब आप जिब्रान हयात के दोस्तों से भी लाइम थी? जी बिल्कुल। वट रबिश, सौतेला ही से, मगर वो आपका कज़न है और आप इनसे मिली पहले कभी नहीं मिली? वट काइंड ऑफ जोक इज़ दिस? आदिल का वकील गुस्से से चिल्लाया। रिलैक्स माई फ्रेंड, अगर आपको मेरी मौकल पर भरोसा नहीं तो आपके मौकल से पूछ लेते हैं। जी। तो मिस्टर जिब्रान, आप बताइए कि आप जानते हैं मिस हाइका अमीन और आपके दरमियान मौजूद इस रिश्ते को? हाइका के वकील के सवाल पर जिब्रान का सर नफ़ी में हिला था। नहीं, मैं नहीं जानता था। और कब से इल्म हुआ आपको कि वो आपकी खाला की स्टेप डॉटर हैं? जिस दिन आदर के ख़िलाफ़ कोर्ट की जानिब से नोटिस आया, इस दिन मैं अपनी खाला अम्मी की जानिब किया था, वहीं इल्म हुआ मुझे। यानी कि पार्टी के बाद? जी। तो क्या मिस्टर आदर रहमान मिस हाइका को पहले से जानते थे? इस हवाले से मैं ला इल्म हूँ। जिब्रान ने कंधे उचका दिए। आप बताइए मिस्टर आदर रहमान, क्या मिस हाइका को पहले से जानते थे आप? जी वो नहीं, हाँ या नाम, हाँ या ना? जज साहब, मेरे मौक़िफ़ पर प्रेशर डाल रहे हैं वकील साहब। आदर का वकील भड़का। मैं किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं डाल रहा, बल्कि अपना मौक़िफ़ साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसा मौक़िफ़? यही कि जब मिस्टर जिब्रान मिस हाइका को नहीं जानते थे, इनके दोस्तों का इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, तो मिस हाइका क्यों और किस बिना पर मिस्टर आदर रहमान पर इल्ज़ाम लगाना चाहेंगी, जब वो मिल ही इनसे पहली बार रही थी? कोई भी वजह हो सकती है, सबसे बड़ी वजह पैसा है। आदिल का वकील एक बार फिर से बोला था। जज साहब, मुझे लगता है मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्त के कान का काम करना छोड़ चुके हैं कि आपने सुना नहीं, मिस हाइका अमीन शहर के एक जाने माने और बड़े हॉस्पिटल DMC के ऑनर की ना सिर्फ बेटी हैं, बल्कि खुद एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज़र भी हैं। ऐसी सूरत में तो पैसा तो बिल्कुल भी वजह नहीं हो सकती। वकील के हंस कर बोलने पर आदिल को अपना सांस बंद होता महसूस हुआ था। जज साहब, ये बात साबित करने के लिए इस रोज़ जो कुछ भी हुआ था, दोनों फरीकीन की मर्ज़ी नहीं बल्कि मिस्टर आदिल की जानिब से ज़्यादती की कोशिश थी। मैं आप सब लोगों को कुछ दिखाना चाहूँगा। आदिल के वकील की बात काटे वो बोले थे। इजाज़त है? जज की इजाज़त देते कमरे में मौजूद छोटी सी LCD पर पार्टी वाली रात की वॉशरूम साइड की फ़ोटोज़ दिखाई गई थी।
واش روم میں جاتی فائقہ اور اس کے 5 منٹ بعد ہی وہاں آتا آذر، اس کے واش روم سے نکلنے کے بعد زبردستی سے کمرے میں لے جاتے ہوئے، اور تھوڑی دیر بعد وہاں جبران، ذوالقرنین اور وانیہ کی آمد۔ فوٹیج دیکھنے کے بعد کچھ کہنے سننے کو نہ بچا تھا۔ جج نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ عدالت سے باہر نکلتے ہی رپورٹرز نے آذر اور ہائیکا دونوں کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ جہاں آذر منہ چھپانے کی ناکام سی کوشش کر رہا تھا، وہیں ہائیکا نے اپنی جیت کا اعلان کیا تھا۔ رپورٹر کے جھرمٹ سے نکلتے وہ وانیہ کے ساتھ اپنی گاڑی کی جانب بڑھی تھی، جب اسے سامنے ہی جبران اور ذوالقرنین نظر آئے۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ ان دونوں کی جانب بڑھی تھی۔ اس کے قریب آتے ہی دونوں کی سانسیں پل بھر میں منجمد ہو گئی تھیں۔ ذوالقرنین کو مکمل طور پر نظر انداز کیے وہ جبران کی جانب مڑی تھی۔ رات کو شدت سے انتظار ہوگا تمہارا، دیر مت کرنا، سرگوشی نما انداز میں بولتی وہاں سے جا چکی تھی۔ کیا مطلب تھا اس بات کا؟ ذوالقرنین نے اچھکتے سے سوال کیا۔ معلوم نہیں، اس کی بات کا مطلب اچھے سے سمجھنے کے باوجود بھی جبران انجان بن گیا تھا۔ دل میں ایک گلٹ سا ابھرا تھا۔ عدالت میں جو ہونا تھا سو ہو گیا، مگر جو عدالت ارسم امین کے گھر میں لگ چکی تھی، اس کا نشانہ پوری فیملی بن گئی تھی۔ تمام رشتہ داروں نے نیوز چینل پر ہائیکا کا کیس دیکھا تھا۔ سب لوگوں میں چیم ہو گیا شروع ہو گئی تھی۔ اب سمجھ میں آیا کیوں اتنی جلدی میں بیٹی کی شادی کی جا رہی تھی۔ ارے ایسی اولاد کو تو جتنی جلدی سر سے اتارا جائے اتنا اچھا ہے۔ رشتہ داروں کی زبانیں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ارسم امین کو تو جس بات نے سب سے زیادہ تکلیف دی تھی وہ تھی ان کی بیٹی کی بے انتہائی نے۔ اس کی زندگی میں اتنا بڑا سانیہ ہو گیا اور اس نے اپنے باپ کو بتانا تک ضروری نہ سمجھا۔ کیا وہ اس کے لیے اتنے غیر اہم تھے؟ ہائیکا کے گھر میں قدم رکھتے ہی تمام رشتہ داروں کی زبانوں کو تالا لگ گیا تھا۔ کسی میں ہمت نہیں تھی اس کے سامنے کچھ بول سکے۔ تمہارے لیے اتنا غیر اہم ہو کہ تمہاری زندگی میں رونما ہونے والے اتنے بڑے واقعے سے تم نے مجھے انجان رکھا۔ ان کے لہجے میں تکلیف در آئی۔ غیر اہم آپ تو میری زندگی میں سرے سے ہے ہی نہیں۔ اس نے عام انداز میں کندھے اچکائے۔ اور جہاں تک بات رہی اس رونما ہونے والے بڑے واقعے کی، تو اس سے بڑا اور بدتر بہت کچھ رونما ہو چکا ہے میری زندگی میں جہاں تک خاموش تماشائی بنے رہے تھے، تو اب یہ فکر کیوں؟ ہائیکا کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی شکایت در آئی تھی۔ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا ہائیکا، مجھے علم میں رکھنا چاہیے تھا۔ یہ لڑائی خود لڑنا سراسر بے وقوفی تھی۔ اب رشتہ دار 100 طرح کی باتیں بنا رہے ہیں تمہارے حوالے سے۔ اپنی زندگی کی ہر لڑائی میں نے خود لڑی ہے، آپ کے علم میں تھا، مگر آپ نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا۔ اور رشتہ دار کیا کہتے ہیں کیا نہیں، اٹس ناٹ مائی ہیڈ ایک۔ جیسے پہلے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا، اب بھی چھوڑ دے، کیونکہ اتنا آپ کو خالص بے انتہائی نے مجھے تکلیف نہیں دی جتنا یہ جھوٹی محبت دے رہی ہے۔ اپنے لفظوں کے نستر چلائے، ان کا دل چلنے کیے وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ میں شادی کر رہا ہوں، بہت ہمت جمع کیے بالآخر وہ بورڈ پڑا تھا۔ اپنی بات کیے اس نے ذوالقرنین کی جانب دیکھا جو سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ میں شادی کر رہا ہوں، ری ایکشن کے لیے دوبارہ بات کی اس نے۔ پلیز جبران، مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں اس وقت۔ ذوالقرنین کو خوف سے بولا، مذاق تو نہیں ہے، سچ ہے، پرسوں میں نکاح ہے میرا۔ سر جھٹ کے اس نے جواب دیا۔ اچھا کس کے ساتھ؟ انداز میں ذوالقرنین نے سوال کیا۔ ہائیکا امین، وہ دھیمی آواز میں بولا، مگر یہ نام پراپر ذوالقرنین کے کانوں تک پہنچا تھا۔ اس جھٹکے سے اس نے گاڑی سائڈ پہ روکی۔ کس کے ساتھ؟ ذوالقرنین کو مانو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ ہائیکا امین کے ساتھ، پرسوں نکاح ہے میرا۔ تمہاری اسٹیپ کزن ہائیکا امین؟ ذوالقرنین نے کلیئر کرنا چاہا۔ جبران نے سر اسبات میں ہلایا۔ ذوالقرنین کو اپنے جسم میں کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ چند پل کی خوشی کے لیے بات اس کی آواز گونجی تھی۔ ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے، یہ رشتہ سراسر خالہ امی کی خواہش ہے۔ وہ ذوالقرنین کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بولا۔ اور خالہ امی نے خواہش کب ظاہر کی؟ اسٹرنگ ویل پر اس کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ لاسٹ ویک اس سلسلے میں خالہ امی سے ملنے گیا تھا اور تم نے ہمیں بتانا گوارا نہیں کیا۔ کیا بتاتا یار تمہیں؟ یہ کہ جس عورت سے میرا نکاح طے ہوا ہے وہ وہی ہے جس کی وجہ سے میرا دوست سلاخوں کے پیچھے ہے۔ میں خود شاکڈ رہ گیا اسے سامنے پا کر، مگر خالہ امی کی وجہ سے خاموش رہا۔ سوچا کہ چلو ہفتے بعد تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، جان چھوٹ جائے گی، مگر اب وہ رک کر ہنسا، پھر چہرے پر ایک انجانی خوشی در آئی جسے ذوالقرنین نے شدت سے محسوس کیا۔ اب تو لگتا ہے کہ تیرا دوست گھوڑی چڑھ کر رہے گا۔ وہ کھل کر ہنس دیا۔ پرسوں نکاح ہے تمہارا، اب تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ ویل ڈن۔ ذوالقرنین نے طنز کیا۔ یار تو کیا کرتا میں اس پوزیشن میں تھا کہ تمہیں بتا سکتا، اور پھر حاضر نے جو کیا۔ جبران کے چہرے پہ غصہ در آیا۔ میں تو اب ہونے والی بیوی کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گیا، اور قسم لے لے مجھے تو ابھی بھی اس کے تیوروں سے ڈر لگ رہا ہے۔ جبران نے سرسری لی۔ میں انوائٹ ہوں کہ نہیں؟ گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ ذوالقرنین نے دانت چبائے سوال کیا۔ بالکل، تمہارے بنا تو نہیں کرنے لگا میں ایسا کچھ بھی۔ آج مایو ہے تو بھابھی کے ساتھ شرکت لازمی ہے تمہاری۔ جبران نے اس کا کندھا تھپتھپایا تھا۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے ہائیکا؟ جبران سننے میں کیسا لگتا ہے؟ اپنا نام اس کے نام کے ساتھ جوڑے، اس نے ہنس کر جواب پوچھا تھا۔ ذوالقرنین کی آنکھیں لال انگارہ ہو چکی تھی۔
سگریٹ کا آخری گش لیے اس نے کالے گہرے آسمان پر نگاہیں اٹھائی تھیں۔ ذہن میں بار بار جبران کے الفاظ گردش کر رہے تھے۔ ہائے کا جبران! اچانک اس سے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ سگریٹ کو پیروں میں مسلے وہ کمرے میں داخل ہوا جہاں اس کی بیوی اس کے بیٹے کو سلا رہی تھی۔ آج رات اسے کسی اور کے نام کی مہندی لگنے جا رہی تھی، وہ لڑکی جو اس کی دیوانی تھی اور وہ کسی اور کے نام اپنی زندگی لکھوانے جا رہی تھی۔ ذوالقرنین کو اپنے اندر وحشت اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس وحشت سے چھٹکارا پانے کو اس نے اپنی بیوی کی جانب قدم بڑھائے جس نے ہاتھ جھٹتے آج نہیں کہہ کر گھروٹ لے لی تھی۔ ذوالقرنین کا وجود مزید انگاروں پہ جل اٹھا تھا۔ وہ بنا کوئی لحاظ کیے اس پر قابض ہوتا اپنی تمام تر وحشت اپنی بیوی میں منتقل کر چکا تھا۔ مائی اور مہندی کا فنکشن واقعی اس قدر بڑے پیمانے پر منعقد کیا تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ آج بارات کا دن آ پہنچا تھا۔ پیور ڈیپ ریڈ لہنگے کے ساتھ ایک پیش بہا قیمتی ڈائمنڈ سیٹ پہنے وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے کو تیار تھی۔ اس کے چہرے پر نہ خوشی تھی نہ غم۔ دیکھنے والے یہ اخذ نہ کر پاتا کہ آیا وہ خوش ہے یا دکھ کی۔ ہاں مگر ایک سکون ضرور تھا۔ دوسری جانب نسرین نوے کی دہائی کی دکھی وینس کی طرح ہال میں یہاں سے وہاں گھومتی، بس کسی بھی طرح سے شادی نہ ہونے کی دعائیں مانگتی جا رہی تھی۔ سارا بی بی میثم بابا کچھ کہہ رہے مجھے بچا لیں، اب بس وہی دونوں بچے تھے ان کی فریاد سننے کو۔ چلو میثم آخری بار مل لو نسرین سے، شاید پھر اس جنم ملاقات ہو نہ ہو۔ آخر میں گانے کی لائن گائی تھی اس نے، اچھا نسرین اپنا بہت خیال رکھنا، بہت یاد آئے گی آپ ہمیں۔ ہمدردانہ انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا میثم نے۔ نسرین کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ آنسو بھی در آئے تھے۔ اتنے میں ہی بارات کا شور اٹھا۔ بلیک شیروانی پہنے سب سے آگے کھڑا جبران حیات اور اس کے پہلو میں اس جیسی شیروانی زیب تن کیے موئس اور آدم، اور پیچھے موجود باراتی جن میں اس کے تمام اسکول و کالج اور یونیورسٹی کے دوست احباب شامل تھے۔ موئس کی گرفت جبران کے ہاتھ پر سخت تھی، جبکہ آدم حیرانگی سے تمام منظر دیکھ رہا تھا۔ بارات کے استقبال کو وہ سب وہاں موجود تھے۔ جبران کو ہار پہنائے طاہرہ بیگم اور ارسم امین نے بارات کا استقبال کیا تھا، مگر جس منظر کو دیکھ کر طاہرہ بیگم اور ارسم امین کی آنکھیں پھیلی وہ تھی ذوالقرنین کی وہاں موجودگی، جو اپنی بیوی کی باہوں میں بہائے ڈالے مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے؟ ارسم امین نے ناگوار لہجے میں سوال کیا۔ معلوم نہیں، طاہرہ کا سر نفی میں ہلا۔ آپ کے بھانجے کی بارات میں اسی کے ساتھ آیا اور آپ کہتی ہیں معلوم نہیں؟ وہ دھیمی آواز میں بیوی پر برسے۔ ہو سکتا ہے کسی دوست کا جاننے والا ہو، ایسا لگ تو نہیں رہا۔ ان کی بات سن کر ارسم نے آنکھوں سے اسٹیج کی جانب اشارہ کیا جہاں جبران ہنس ہنس کر ذوالقرنین سے بات چیت میں مگن تھا۔ میں جبران سے بات کرتی ہوں، فوراً بولی۔ بہتر یہی رہے گا، میں مزید اس شخص کی وجہ سے اپنی بیٹی کی زندگی برباد ہونے نہیں دے سکتا۔ وہ ان کے سنائے ہوئے باقی مہمانوں کے پاس چل دیے تھے۔ ایکسکیوز می ایوری ون، جبران بیٹا میری بات سننا۔ طاہرہ بیگم نے اسے سائڈ پر آنے کو کہا تھا۔ جی خالہ امی۔ اسٹیج پر سے اترتا وہ سائڈ پر ان کے پاس آیا تھا۔ تم ذوالقرنین کو کیسے جانتے ہو؟ وہ سیدھا میدان پر آئی۔ ذوالقرنین شفیق کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جبران کے سوال پر انہوں نے سر تیزی سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دوست ہے میرا، 6 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی ہماری۔ وہ اپنی وائف کے یورپ ٹرپ پر آیا تھا وہ ہانی مون پر، وہیں ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بعد بزنس میٹنگز بن گئے تھے ہم۔ کیوں؟ خیریت؟ جبران نے سوال کیا۔ ہاں سمجھو خیریت ہی ہے، نکاح کا وقت ہے، چلو چلے۔ وہ مسکرا بھی نہ پائی۔ بات ہوئی جبران سے؟ ارسم امین فوراً ان کے پاس پہنچے۔ مگر یہ وقت بازی کو خریدنے کا نہیں ہے، ایک بار بغیر وافیت نکاح ہو جانے دیں۔ فی الحال کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے۔ جبران سے میں خود بات کر لوں گی۔ ارسم امین نے سر ہلایا تھا۔ انہیں اپنی بیوی کی نیت پر کوئی شک نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں ان کا نکاح انجام پایا تھا۔ باہر سے مسکراتا ذوالقرنین اندر سے جل کر خاک ہو چکا تھا۔ نکاح کے بعد مبارکباد کا سلسلہ چلا تھا۔ طاہرہ بیگم دونوں بچوں کو لیے انہیں ان کی نئی ماں سے ملوانے لے چکی تھی۔ برائڈل روم میں موجود ہائیکا کے نام پر نکاح نامے پر سائن کرتے ہی اس کا دل پل بھر میں خالی ہوا تھا۔ ایک عجیب بے چینی اور وحشت اسے گھیر چکی تھی۔ آنکھیں چھپکتے اس نے آنسو بہنے سے روکے تھے۔ اتنے میں برائڈل روم کا دروازہ کھولے طاہرہ بیگم اندر داخل ہوئی تھی۔ دیکھو ہائیکا، تم سے ملنے کون آیا ہے؟ طاہرہ بیگم کی پرجوش آواز پر وہ مڑی تھی۔ سامنے کھڑے موئس اور آدم دونوں نے کھٹکے سے دیکھا۔ جہاں موئس کے چہرے پر شرمیلی مسکان در آئی تھی، وہیں آدم کا ہاتھ اقدم اپنے دل پر گیا تھا۔ سامنے تو وہی کھڑی تھی، اس کی خونخوار حسینہ۔ اس کا دو آشفتہ روپ دیکھ کر آدم کے دل میں موجود گھنٹیاں اپنے آپ بج اٹھی تھیں۔ طاہرہ بیگم ان کا تعارف کرا رہی تھی، مگر آدم بابا ہوش میں تھے ہی کہاں؟ وہ تو مدہوش ہوئے ایک الگ ہی دنیا میں پہنچ چکے تھے۔ یہ آپ کی نئی ماما اور آج سے یہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گی۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کی تو آدم ہوش میں آیا، مگر ہوش میں آتے اس نے بس آخری فقرے سنے تھے کہ وہ اب ان کے ساتھ رہے گی۔ ٹھر کہیں پیچھے جا سوئی تھی۔ اب آدم کے اندر پنپتے بدلے کی آنکھ نے
अंगड़ाई ली थी। इस औरत ने इसे भरे मुजम्मे बकौल आदमी के एक नौकरानी और उसके कई खिलौनों के सामने इसको बेइज्जत किया था। बदला तो बनता था। मोइस तायरा बेगम से हाथ छुड़ाने में अंत कदम उठाता हाइका की जानिब पड़ा था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोइस है, इसने तमीज़ से सवाल किया था, और मेरा छोटा भाई आदम है। हम बहुत छोड़ और ये मेरा छोटा भाई आदम है। हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, बिल्कुल भी तंग नहीं करते। अब हम साथ मिलकर रहेंगे और मज़े करेंगे। इसकी बात पर तायरा बेगम ने मुस्कुरा कर से देखा। आज से आप हमारी मम्मा है ना, तो जो आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, बदतमीज़ी भी नहीं करेंगे और आपके साथ सब बातें मानेंगे। मैं आपको मम्मा बुला सकता हूँ ना? रोशन चमकती आंखों में आंस लिए इसने सवाल किया था। हाइका मुस्कुराई, नीचे देखी, इससे अपने करीब के होठ इनके कान के पास लाई। मामा नहीं हूँ मैं तुम्हारी, आइंदा से मामा मत बुलाना मुझे। आवाज़ इतनी धीमी थी कि मुँह इसके अलावा कोई सुन ना पाया था। मुझ की आंखें आंसू से झिलमिला उठी थी। अब मेरा बच्चा मुस्कुराओ। हाइका की वार्निंग पर फ़ौरन मुस्कुरा दिया था। वो इनको इतना करीब देख के आदम को आंख लगी थी। तायरा बेगम से हाथ छुड़ाता वो तेज़ी से हाइका की जानिब भागा था। इसका चेहरा मुझ की जानिब से अपनी जानिब मोड़े, इसके होठों पर बूसा लिया इसने। 1.5 साल वजूद में अंगड़ाई लेते ठरकी इमरान हाशमी को ना ढेरों को सुकून आ पहुंचा था। हाइका से दूर है वो शर्मा उठा। जहाँ हाइका की आंखें फटी की फटी रह गई, वहीं मुझकी भी खौफ से आंखें फैली थी। तायरा बेगम ने होठों पर हाथ रखे मुस्कुराहट दबाई थी। हाइका तो पल के झपकती इस बोने की बहादुरी पर अश अश कर उठी थी। हाइका की शक्ल देखकर आदम ने दोनों आंखें मीची, अपनी जानिब से आंख मारने की कोशिश की थी, जिसमें वो बुरी तरह से नाकाम ठहरा था। ना चाहते हुए भी हाइका खुलकर हंसती थी। हंसी से इसका चेहरा सुर्ख हो गया था, आंखों से पानी निकला था। हाइका पे चले, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, तायरा बेगम आगे बढ़कर बोली। जी ज़रूर। हंसी होठों से जुदा होने का नाम नहीं ले रही थी। इतने सालों बाद इसे खुलकर हंसते देखकर तायरा बेगम को अपना फैसला दुरुस्त लगा था। दुपट्टा दुरुस्त करते वो मुस्कुराहट रोकती इनके साथ चल रही थी। हॉल में दुल्हन के आने का शोर उठा था और साथ ही जिब्रान भी फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। लड़कियों के झुरमुट में स्टेज की जानिब आते हाइका पर सबकी निगाह टिकी हुई थी। इसको देखकर दो लोगों ने गहरी सांस भरी थी। एक जिब्रान जो इसके जिस्म पर व रूप मोहब्बत हर एक पर हक रखता था, और दूसरा जुल्करनैन जो ये हक 6 साल पहले ही खो चुका था। जुल्करनैन को बेदर्दी से नज़रअंदाज किए वो बड़ी शान से जिब्रान का हाथ बढ़ा जा था। जुल्करनैन को बेदर्दी से नज़रअंदाज किए वो बड़ी शान से जिब्रान का बड़ा हाथ थामती इसके पास ही सोफे पर बुरजवान हुई थी। हाइका के आते ही तमाम मेहमान बारी बारी इससे मिलने आए थे। जुल्करनैन भी अपनी बीवी के साथ मिला था। इन दोनों से दुआएं भी दी थी, जिस पर हाइका ने फ़कत सर झटका था। सब अहबाब से मिलते मिलाने पर वो दोनों अब स्टेज पर रह गए थे। जिब्रान को आई एक कॉल पर वो स्टेज से उतरता वो साइड पर हुआ था। किसी को हाइका के पास न पाकर जुल्करनैन मौका गनीमत जानता इसकी जानिब बढ़ा था। शादी की बहुत बहुत मुबारक हो डियर एक्स वाइफ, वो इसके सामने खड़ा तंजिया लहजे में बोला। थैंक यू, हाइका ने जवाब दिया, यूं दिया जैसे इसका कोई लेना देना ना हो। आज भी इतनी ही बेमुरवत हो जितनी पहले हुआ करती थी, मगर मैं नहीं, तुमने तो ना मुझे अपनी शादी पे बुलाया, ना ही मुझे शादी की मुबारकबाद दी। मगर मुझे देखो, ना सिर्फ तुम्हें मुबारकबाद देने आए हूँ, बल्कि अपनी शादी का कार्ड भी भेजा था। वो माजी का दर्द इसे देना चाहता था। कॉन्ग्रेचुलेशन, हाइका ने पुरसुकून बोलने पर इसे गोया पतंगे लग गए थे। 6 साल बाद मिल रहे हैं, हाल हवाल नहीं पूछोगी? पुराना रिश्ता ना सही, पुरानी दोस्ती के हवाले से ही। जुल्करनैन ने मजीद बात आगे बढ़ाई। हाइका ने गहरी सांस खारिज किए इसे देखा। कैसे हो जुल्करनैन, और लाइफ कैसी जा रही है? मारे बंधे इसने सवाल किया। आज तुम्हारे नाम मेरे लिए वो मिठास नहीं जो पहले कभी हुआ करती थी। हाइका ने आंखें घुमाई थी। वैसे मैं ठीक हूँ, बल्कि बहुत खुश। एक इतनी खूबसूरत सलीकादार और मोहब्बत करने वाली बीवी है मेरी, एक अदद प्यारा और सुलझा हुआ बेटा भी है मेरा, एक कंप्लीट मुकम्मल हैप्पी फैमिली है जो तुम कभी ना दे पाती। आखिर में इसकी ज़बान ने वो जहर ही उगल दिया जो कब से ज़बान की नोक पर था। हाइका खुलकर हंसी थी। 6 साल हो गए हैं शादी को, और बस एक चूज़ा मेरे को कई घंटा हुआ, और माशाल्लाह से 2 अदद बच्चे हैं मेरे, वो भी नहायत सुलझे और तमीज़दार और बाअखलाक। हाइका पर अपनी किसी बात का असर न होते देखकर जुल्करनैन की आंखें जली थी। पराए बच्चे पर मेरा अपना है, जुल्करनैन मुस्कुराया, मगर हाइका की मुस्कान देखते ही इसकी फीकी पड़ गई थी। 1 साल की बात है, इंशाल्लाह शादी की पहली एनिवर्सरी पर अपने शौहर को ये तोहफ़ा दे दूंगी मैं, क्या मालूम दो हो जाए। इसकी इतनी बेबाकी से कहने पर जुल्करनैन की आंखों में गुस्सा दर आया। कोई बात ना बन पाने पर वो गुस्से से वहाँ से निकला था। क्या कह रहा था वो? ताहिरा बेगम फ़ौरन इसकी जानिब बढ़ी थी। मुझे रेस्ट रूम में ले जाएं प्लीज़, इसने मन्नत की। ठीक है चलो, खाना खुलने वाला है, इसके बाद ले आऊँगी तुम्हें भी। सारी 11 के साथ चल दी थी, जिसम ढीला पड़ चुका, जिसे जैसे तमाम सकत ख़त्म हो गई थी। ब्राइडल रूम में आते ही उन्होंने इसे स्प्राइट पिलाई थी। हाइका का बीपी लो हो चुका था। मैं ठीक हूँ, आप जाएं। आर यू श्योर? इसने सर हिलाया। इनके जाते हुए एक बार फिर अपने करमनाम माजी में चली गई थी। हाथ में मौजूद कार्ड देकर हाइका को अपनी आंखों पे यकीन ना आया था। अभी थोड़ी देर पहले ही कार्ड इसे कार्ड देकर गया था। जुल्करनैन की जानिब से इसकी शादी का दावतनामा आया था,
वो या हाइका के लिए मौत का परवाना। पागलों की तरह चीखते चिल्लाती अपने बाल नोचना शुरू हो गई थी। घर पर ताहिरा बेगम के अलावा कोई भी न था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने सुकून आवर इंजेक्शन लगाए सुलाया था। नफरत भरी निगाह से ताहिरा बेगम ने इसके कार्ड को देखा था। जुल्कनैन के लिए हाइका का पागलपन बढ़ चुका था। रोजाना कई कई घंटे वो इसके ऑफिस और घर के बाहर इसके एक झलक देखने, दो पल बात करने को गुजार देती थी। वो दिन अच्छे से याद है इसे, जब बड़ी शान से वो शख्स अपनी नई नवेली को रुखसत करवा कर लाया था। हाइका वही थी, सामने ही लुटी हालत में इसकी खुशियों को देखती जब एक चढ़ा देने वाली मुस्कुराहट से इसे नवाजता अपनी बीवी का हाथ थामे घर में दाखिल हुआ था। मगर जुल्कनैन ने बस यही तक मामला ख़त्म नहीं किया था, बल्कि अपने बेटे की पैदाइश पर भी सबसे पहला डिब्बा मिठाई का हाइका अमीन को भिजवाया था, जिस पर वो एक बार फिर वहशतों की जंजीर में कैद होकर रह गई थी। 8 साल बाद भूले भटके अपनी औलाद की याद सताई जो उसकी कोख में ख़त्म हो गई थी। वो तो ये भी ना जानती थी कि इसको दफनाया कहाँ गया था। हाइका कहाँ जा रही हो, ताहिरा बेगम ने सवाल किया। जुल्कनैन शफीक ने से अपना बच्चा लेने वो बोलती बाहर निकल गई। ताहिरा बेगम भी इसके पीछे लपकी थी। जुल्कनैन के घर में दाखिल होते इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये क्या तमाशा लगा रखा है? जुल्कनैन ने नागवारी से सवाल किया। मेरा बच्चा कहाँ है जुल्कनैन? वो धाड़ी क्या बकवास करिए, कौन सा बच्चा? शुक्र था कि इसकी बीवी मैके गई हुई थी, वरना ये पागल औरत ना जाने क्या तमाशा लगा देती इसके सामने। वही बच्चा जो तुम्हारी खुद वर्जी से और बेवफाई की नज़र हो गया, दुनिया में आने से पहले चला गया। वो चिल्लाई। आवाज़ नीची रखो जाहिल औरत, वो नागवारी से बोली। देखो जुल्कनैन, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, बस अपना इतना बता दो, मेरा बच्चा कहाँ है? इसी कब्र का बता दो मुझे। रोंदी आवाज़ में बात मुश्किल मुकम्मल की थी इसने। मैं कुछ नहीं बताऊँगा। तुम जैसी औरत ये डिज़र्व नहीं करती। अरे तुम तो माँ बनना डिज़र्व करती ही नहीं थी, मगर अल्लाह ने तुम्हें नवाजा और तुमने क्या किया? मेरी औलाद को मार दिया। कातिल हो तुम। कातिल नहीं हूँ मैं, नहीं हूँ कातिल, तुम हो कातिल। तुमने मारा मेरे बच्चे को। वो हलक फाड़ चिल्लाई थी। बकवास बंद करो अपनी, क्या ड्रामा लगा रखा है ये? शफीक साहब वहाँ आकर गरजे थे। प्लीज़ अंकल, मुझे मेरे बच्चे की कब्र पे ले जाए। मैं दोबारा मुड़कर आप लोगों की ज़िंदगी में नहीं आऊँगी, बस इसकी कब्र का बता दें मुझे। वो शफीक साहब के पैरों में गिर गई थी। उन्होंने अफसोस से हाइका को देखा। ए लड़की, ये क्या ड्रामा लगाया हुआ? चलो निकलो यहाँ से। मिसेस शफीक ने नफरत भरी निगाहों से इसे देखा। और मेरे साथ। शफीक साहब ने इसे पीछे आने का इशारा किया। डैड, जुल्कनैन के कुछ बोलने से पहले हाथ उठाकर इसे रोका। तुमने जो करना था कर लिया, मैं कुछ नहीं बोला, मगर अब मस्जिद नहीं। इसे टोकते हुए हाइका और ताहिरा बेगम को अपने पीछे आने का इशारा करते घर से 5 मिनट की दूरी पर मौजूद कब्रिस्तान ले आए थे। बहुत सी कब्रों को पार किए उसे आखिर में मौजूद एक छोटी मगर टूटी फूटी सी कब्र के पास लाए थे। बिना कुछ बोले वो वहाँ से चले गए थे। मिट्टी पर हाथ फेरे हाइका ने अपनी चीखों का गला घोटा था। इस छोटी सी कब्र पर सटिकाए रोई थी। हाइका 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 जी जोर से कंधा हिलाने पर वो होश में आई थी। फोटो सेक्शन के लिए बुला रहे हैं बाहर, आ जाओ जी। वो सर हिलाए उनके पीछे चल दी। सर मैम के थोड़ा करीब होइए और पर प्लीज़ थोड़ा सा मुस्करा भी दीजिए। कैमरा में खींची तस्वीर को देखकर फोटोग्राफर ने झंझलाकर जिब्रान को टोका था। जैसा वो कह रहा है वैसा करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। नहीं, मुस्कुराती निगाह और लहजे में वार्निंग। जिब्रान थूक निकलता इसके थोड़ा सा करीब हुआ, मगर हाइका इसके गर्दन के गिर्द दायरा बनाए इसे मजीद करीब खींच चुकी थी। तुम्हारी पिछली हरकत भूली नहीं हूँ मैं। अब अगर तुम्हारी वजह से मेरी तस्वीरें ख़राब आई तो क्या देखना क्या करती हूँ तुम्हारे साथ में। इसे कान करीब वो मुस्कुरा कर बोलती जब फोटोग्राफर ने इनकी तस्वीर ली थी। सर स्माइल। एक बार फिर फोटोग्राफर ने टोका। हाइका की वार्निंग ज़्यादा निगाहें खुद पर जमी देखा जिब्रान फ़ौरन मुस्कुराया था। फाइनली फोटोग्राफर ने इनकी तस्वीर ले ली थी। कुछ देर बाद रुखसती का शोर उठा। जिब्रान की क़यादत में वो हाल से ही विदा हुई थी। इसकी आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं था। सारा या मीसा में से किसी ने भी इससे मिलना ज़रूरी न समझा। हाँ, मगर नसरीन से वो दोनों मिले। यूँ मालूम होता जैसे रुखसती हाइका की नहीं बल्कि नसरीन की थी। ताहिरा बेगम और सम अमीन दोनों आगे बढ़े थे मिलने। ताहिरा बेगम ने सिर्फ गले लगाया, जिसका इसने जवाब न दिया, मगर जिस चीज़ पर जिब्रान हया ठिठका था वो था हाइका जिब्रान का अरसा अमीन के दुआ देने वाला हाथ बढ़ाने पर झिझक कर 2 कदम पीछे कर लेना। जिब्रान ने अजीब निगाहों से इसे देखा। रुखसती के वक्त ताहिरा बेगम भी इसके साथ मौजूद थी। जिब्रान के कमरे में इसे बिठाए और नसरीन को कुछ ज़रूरी हिदायत दिए वो वहाँ से घर जा चुकी थी। कोई गैर ज़रूरी बात ना की थी उन्होंने। थोड़ी ही देर में कमरे में दाखिल हुए का अल्लाह खंगारे से करीब बैठ चुका था। मैं थक गई हूँ, चेंज करना है। इसका सलाम भी पूरा ना सुना और बोल उठी। ओ शेयर कंधे उचकाए जिब्रान ने वॉशरूम के दरवाजे की तरफ इशारा किया था। हाइका के जाते ही कब से इसकी अटकी सांस खारिज की थी इसने। गॉड, मोइस्टी कहता था शी इज़ रियली स्कैरी। अपनी कही बात पर वो खुद हंस दिया था। शेरवानी का कोट उतार चुका था। वो वार्डरोब से अपना नाइट ट्राउज़र निकाले वो हाइका के इंतज़ार में था। थोड़ी देर बाद ही क्लिक की आवाज़ से वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था। गर्दन मोड़े जिब्रान ने बाहर निकलती हाइका को देखकर, जबकि एक छत पर
छत फाड़ चीख इसके हलक से निकली थी। आह क्या क्या हुआ? इसकी चीख सुनकर हाइका का दिल भी एक लम्हे को दर्जा उठाता। तो तुम कौन हो? खौफ से जिब्रान की आंखें फैल गई थी। ये किस किस्म का फजूल और बेचकाना सवाल है? हाइका को इसकी दिमागी हालत पर शक हुआ। मुझे सच से बताओ, कौन हो तुम और मेरी बीवी कहाँ है? दरवाजे के बिल्कुल साथ चिपके इसने सवाल किया था और साथ ही हाइका के पीछे मौजूद वॉशरूम के दरवाजे को देखा जहाँ से वो चेंज करके निकली थी। सच सच बताओ, क्या किया तुमने मेरी बीवी के साथ, वरना पुलिस को कॉल कर दूंगा मैं। जिब्रान ने इसे धमकाया। मैं ही तुम्हारी बीवी हूँ डफर, उससे दबाए दांत के हाइका ने जवाब दिया। मगर जो अंदर गई थी वो तो बहुत खूबसूरत थी। जिब्रान ने आंखें फैलाए जवाब दिया। मेकअप का नाम सुना है कभी? तंजिया अंदाज में से जवाब देती वो ड्रेसिंग मिरर के सामने आ खड़ी हुई थी। आज तक सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। सामने खड़ी हाइका के चेहरे पर निगाहें टिकाए इसने धूप निकले जवाब दिया। तुम्हारी पहली बीवी क्या मर्दाना खसूसियात की हामिल थी? ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े मुंह पर क्रीम मले इसने जिब्रान से सवाल किया था। अब सवाल था या तंज जिब्रान ना समझ सका। जैसी भी थी मगर ऐसी न थी, ये धोखा है। इसने उंगली हाइका के चेहरे की जानिब उठाई। शट अप। ओके। हाइका के चिल्लाने पर सर झुकाए हुए झिरझिरी था वॉशरूम में बंद हो गया था। डफर इसे लफ से नवाजा गया था। थोड़ी ही देर में वो सिर्फ ट्राउज़र पहने बाल तौलिया से रगड़ता वॉशरूम से बाहर निकला था, मगर एक बार फिर चिल्ला उठा था। तौलिया से इसने अपने जिस्म को ढांपने की नाकाम सी कोशिश की थी। व्हाट आर यू इवन ट्राइंग टू डू? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हाइका ने नागवारी से सवाल किया, जो वॉशरूम के दरवाजे के साथ चुपका आंखें फैलाए तौलिया अपने आगे फैला चुका था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लाया इसने सवाल किया। ये कैसा स्टूपिड सवाल है? स्टूपिड तो जिब्रान खुद से बढ़वाया। आप क्या पूरी रात ही वही दरवाजे के साथ लगकर गुजारनी है? जिब्रान की जानिब घूमती हुई उसके हाथ सीने पर बांधे बोली थी। तुम मुंह इधर करो, शर्म नहीं आती? तुम में कैसे दीदे फाड़ फाड़ के देखी जा रही हो? जिब्रान खिफत मिटाने को उस पर बरसा। हाइका ने सर झटका। सुनो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? इस सुकून से वार्डरोब में अपने कपड़े सेट किए जिब्रान ने सवाल किया। नहीं, एक लफ्ज़ी जवाब। वाकई मैं नहीं आ रही। शादी की पहली रात कौन सी बीवी मशकरी की बीवी अपने शौहर को यूँ देख कर ना शर्माए। मैन यू आर नॉट माई फर्स्ट। तुम मेरी ज़िंदगी में आए पहले मर्द नहीं हो जो मैं शर्माती फिरूँ, और मैं तो वैसे भी इससे ज़्यादा ही देख चुकी हूँ। हाइका ने तंजिया अंदाज में जैसे इसको याद दिलवाया था। तुम किस कदर इसके बोल्ड अंदाज पे जिब्रान को समझ ना आया वैसे क्या कहे। हाँ हाँ कह दो घटिया औरत। हाइका के तंज पर वो शर्मिंदा हुआ। अब ऐसा तो कुछ भी नहीं कहना था मुझे। जिब्रान मिनमिनाया। कौन सा पहली बार कह रहे हो? एक और तंज। अब क्या आज ही तमाम बातों का बदला लोगी? इसने हाथ मलते शिकवा किया। फिक्र मत करो, एक बार से तुम मुझे चैन नहीं मिलने वाला। पूरी ज़िंदगी पड़ी है तुम्हें जलील करने को। इसने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट से जिब्रान को नवाजा। हाँ, जिब्रान ने पूरा मुंह खुल चुका था। तुम मुंह इधर करो। क्यों, तुम्हें शर्म आ रही है? हाइका ने इसे तंग किया था। हाँ आ रही है। अब तुम बेशरम हो तो क्या ये सभी बेशरम बन जाए? जिब्रान ने हिसाब बराबर करना चाहा। पहली बीवी की बार आंखों पर पट्टी बांध लेते थे। हाइका की बात सुनकर जिब्रान को अपने कानों से धुआं निकलता हुआ महसूस हुआ। ये औरत सच में आदम जिब्रान की सगी माँ साबित हुई थी, बिल्कुल इसकी ज़रा बेशरम। कम ऑन, डोंट बी शाय। बीवी हूँ तुम्हारी, वो भी दूसरी, और तुम भी तो दूसरे शौहर हो मेरे। जब मैं शर्म नहीं कर रही तो तुम्हें क्या मसला है? हाइका ने इसे तंग करने का एक और मौका हाथ से ना गंवा रही थी। हाँ, भूल गया था कि आप मोहतरमा तो माशाल्लाह एक्सपेंस हाँ, भूल गया था कि आप मोहतरमा तो माशाल्लाह। ये बता रहे हो या जता रहे हो? तंज था या क्या ये? हाइका ने एक अब्रू अचकाए से सवाल किया। कुछ नहीं था, तुम तो गले ही पड़ जाती हो। खुशी खुशी गले लगाया है तुमने। मैं कौन सा मर रही थी? फ़ौरन हिसाब बेबाक किया इसने। हाँ भाई, हो गई गलती, माफ़ कर दो मुझे तो तुम। जिब्रान ने हाथ जोड़े। तुमसे तो अभी बहुत सी गलतियों की माफ़ी मंगवानी है मैंने। वो बड़बड़ाई। क्या मैं वाकई बहुत बदसूरत हूँ? एक बार शीशे के सामने आए इसने जिब्रान से सवाल किया, जो तेज़ी से वार्डरोब में घुसा अपनी शर्ट निकाल रहा था, जो भूखलाहट की वजह से इसे ना मिल पा रही थी। हूँ क्या? शर्ट मिलने पर सुकून की सांस खारिज की थी कि हाइका की बात सुनकर चौंका। बदसूरत? क्या वाकई मैं तुम्हें इतनी बदसूरत लगी मैं? इसने सवाल किया। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने ऐसा कब कहा? जिब्रान इसके इल्ज़ाम पर तड़प उठा। तुम्हारी आंखें तो कुछ ऐसा ही कह रही थी और मुझे भी यही लगता है। हाइका ने कंधे उचकाए। फिर तो तुम्हें आंखें पढ़ना नहीं आती? वो तो बस तुम टोटली चेंज लग रही थी इसलिए। तुम डर गए? हाइका के लबों पे धीमी सी मुस्कान दर आई। तुम बदसूरत नहीं हो। गहरी सांस खर्च करते हुए उसके पीछे आ खड़ा हुआ। देखो खुद को किसी एंगल से बदसूरत हो तुम? जिब्रान ने इससे सवाल किया। मालूम नहीं, शायद इनकी वजह से। इसने आंखों के गिर्द मौजूद सी हलकों पर उंगली रखी। दुनिया में 80% लोगों के होते हैं, तुम अलग नहीं, और मेरे भी तो हैं। जिब्रान ने नफ़ी की। फिर शायद इनकी वजह से। इसने चेहरे पर मौजूद दाग धब्बों की जानिब इशारा किया। मेरे पास भी हैं। इसने अपने चेहरे की जानिब इशारा किया जहाँ हल्के हल्के दानों के निशान मौजूद थे। फिर ये रंग होगा इसकी वजह से। इसने अपने गुंदुमी रंग पर चोट की। हाइका बेगम, आप एक साउथ एशियन है, और 95% साउथ एशियंस का रंग यही होता है। अब मुझे ही देख लो। जिब्रान ने अपने चेहरे की जानिब दोबारा इशारा किया जिसका हल्का गंदुमी रंग था।
तुम्हारे पास सब कुछ है मगर मुझसे कम। वो चेहरा छुपाए हंस दी, सर उठाए इसके नए शीशे की जाने देखा जहाँ अक्स में नजर आता जिब्रान मुस्कुराती निगाहों से इसे देख रहा था। हायका ने निगाहें फेरी, रात काफ़ी हो गई है, सोना चाहिए। गला साफ किया, वो इसकी साइड से निकलती बेड की जानी पड़ी थी जब जिब्रान ने इसकी कलाई थमे से रोका। हायका ने सवालिया नजर निगाहों से इसे देखा। वेट, ड्रेसिंग मिरर के डर से इसे गिफ्ट बॉक्स निकाले, वो हायका के सामने आ खड़ा हुआ था। योर वेडिंग गिफ्ट। इसने हायका की जानी वो बॉक्स बढ़ाया जिसे हायका ने थामे का खोला था। अंदर मौजूद गोल्ड की नाजुक ब्रेसलेट देखकर वो चौंकी। लाओ मैं पहना दूँ। जिब्रान ने आगे बढ़कर इससे पहनाना चाहा जब हायका पीछे को हुई। क्या हुआ? मुझे गोल्ड पसंद नहीं मगर मुझे तो है। हायका की कलाई में ब्रेसलेट पहनाए वो मज़े से बोला था। निगाह उठाया हायका ने जिब्रान को दिखा जिसकी बोलती निगाहों से खाइफ होती हुई नजरें झुका गई थी।